प्यारे बोलो श्री सदगुरु महाराज श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री महाराजा बस उतना ही। हेलो, आए सुंदर साथ जी, आज की सत्संग महासभा को प्रारंभ करते हैं। सभी सुंदर साथ शांति का सहयोग। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, श्री लाल आज्ञा बैठे न तकत। श्री लाल आज्ञा बैठे। प्रणाम। श्री महामति कहे साथ जी, हे बितक ठठे की जान। अब याद करो नलिए को, आगे कहूँ पहचान। आगे कहूँ पहचान। श्री जी साहेब जी चले ठट्ठे से। प्रणाम। आप धाम धनी अक्षरार्थी श्री राज्य महाराज और धनी के अति प्यारे प्राणधार सुंदर साथी, प्यारे साथियों, सज्जनों, माताएं, बहने, भाई बहनों, निजानंद नगर में धाम धनी श्री राज्य महाराज ની કૃપાથી એ જો બ્રહ્મજ્ઞાન મહાગંગા પ્રવાહિત થાય છે, બધા સુંદર સાથ ચિત દઈ અને ડેલી હર दिन की तरह सुंदर साथ श्रवण करे छे। सुंदर साथ श्री जी नो कारवो, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से सत्य असत्य दोनों हमेशा एक साथ चलते आए हैं। पर प्यारे साथियों, असत्य कभी बादल तो बन सकता है पर सूरज को ढक सकता नहीं है। सत्य असत्य की लड़ाई सबसे पहले चलती आई है, जिसको शास्त्रीय भाषा में धर्म और अधर्म बोलते हैं। तो न्याय इस 28वें कलयुग में परमात्मा की महाशक्ति प्रकट हुई है, जिसको वेदों में कहा था कि वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमे विदित्वा तिर्मृत्युमेति नान्या पंथा विदिते अनाय। वेद की ऋचाएं कह रही थी कि प्रकृति के अंधकार से परे परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। तो फिर ये संसार क्या है? शास्त्र कहते हैं असत जड़म च दुखम अद तद विपरीतम सच्चिदानंदम लक्षणम। तो कि परमात्मा का स्वरूप इनसे परे है। एक तरफ वेद की ऋचाएं पुकार के कह रहे, वेद के मंत्र कह रहे कि भाई प्रकृति के अंधकार से परे परमात्मा के तेजोमय दिव्य स्वरूप है। दूसरी तरफ शास्त्रों के श्लोक कह रहे कि अद तद विपरीतम, कि संसार क्या है? तो कि असत जड़ और दुख। संसार के 3 गुण है। कितने? तीन गुण। हर जो भी दिखाई पड़ता है वो असत है। कैसा है? दिखने में हमको सत्य लगता है, पर आखिरी में उसका परिणाम क्या होता है? असत्य होता है। और आखिर में फिर वो जड़ हो जाता है और फिर उसका रिजल्ट दुख होता है। इससे ब्रह्मलोक उससे विपरीत है, जो दिव्य लोक है, जिसको जानने के लिए शंकर भगवान ने 60,000 वर्षों की समाधि लगाई। कितनी? देवादिदेव महादेव, जिनका ये श्रावण का पवित्र महीना माना जाता है।
60,000 वर्षों की महासमाधि लगाने के बाद भी भगवान भोलेनाथ ने जे ज्ञान प्राप्त થયું હતું, જે બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ હતી, છતાંય માં પાર્વતીને સંભળાવતા પહેલા કે છે કે આ વિદ્યાના લાયક, આ જ્ઞાનના લાયક કાર્તિકેય ને ગણેશ પણ નથી. લે, આપણે કોઈક વસ્તુ આપણા ઘરમાં ઘટના ઘટિત થાય અને ખુશીનો પ્રસંગ હોય તો આપણે બધા નોતા દઈએ કે નહીં દઈએ? દઈએ છીએ ને. हाँ, यहाँ तो शंकर भगवान के पार्वती मेरे 60,000 वर्षों की समाधि के बाद ये फल मुझे प्राप्त થયું છે. આ ફળ મને મળ્યું છે. આ શાયદ ગણેશ અને કાર્તિકની અંદર એટલી પાત્રતા નથી. દેવી, એટલા જ માટે તમને હું કહું છું કે તમે એમને પણ કહેતા નહીં. વિચાર કરો, ઈ ભૂલોકની, ઈ બ્રહ્મલોકની વાત છે. આ 28મા કલયુગની અંદર જ્યારે બધાએ કીધું હતું, તમને કહું રામાયણની વાત, ભગવાન શ્રી રામ માં સીતાની ખોજ में નીકળ્યા હતા. અત્યારે શ્રીજી બ્રહ્માત્માઓને જગા માટે નીકળ્યા છે. તો આનો સંદર્ભ તમને કહું કે માં સીતાની ખોજમાં ભગવાન શ્રી રામ નીકળ્યા હતા ત્યારે માં સીતાનું હરણ થાય છે. શેષશાહી નાગના જે અવતાર કહેવાય લક્ષ્મણ, એ સાથે હતા. ચિત્રકૂટના વનોની અંદર ભગવાન રામને રોતા જોવે છે. કોણ? લક્ષ્મણ. ત્યારે એમ કે છે કે ભગવાન, અત્યાર સુધી હું સમજતો તો તમે પરમાત્મા છો. ત્યારે ભગવાન રામ શું કે છે ખબર? રામ ન સકે નામા ગુણ ગાઈ, કહા લો કહું મેં નામ બડાઈ. કે લક્ષ્મણ, જે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, દિવ્ય લોક છે, અને જેનું નામ ઈ મારા મુખથી પણ એની મહિમા હું ગાઈ શકું નહીં. આ જ વાત રામાયણના બાલકાંડની અંદર શંકર ભગવાન ને માં પાર્વતી બંનેનો સંવાદ ચાલતો હતો કે દશરથના ઘરે શ્રી હરિ નારાયણ વિષ્ણુ ભગવાનનો અવતાર થવાનો હતો. સાંભળજો, જાણવા જેવી વાત છે. આ પ્રસંગ આવ્યો એટલે તમને કહું. શ્રી હરિ નારાયણ દશરથ નંદન બનવાના હતા. એના પહેલા ખબર પડી કોને? શંકર ભગવાનને. ઈ બેઠા બેઠા વાતો કરતા કે ભગવાન શિવ મૂંઝાવા લાગ્યા. ક્યાં? ત્યારે માં પાર્વતી કે સ્વામી, તમે મૂંઝાવો કેમ છો? તમને શું ખબર પડી? સાધનામાં આજ કોઈ વાત નવી લાવ્યા છો? ત્યારે ભગવાન ભોલેનાથ દેવાદિદેવ શ્રાવણના ધણી કહે છે કુમા કે આ જો રામનું નામ લઈને જે જન્મે છે ને વિષ્ણુ ભગવાન, એ રામ કરતા એના નામની મહિમા વધારે હશે. રામ કરતા એના એ જે રામ બનશે ને, એમાં જે નામ ખરું ને, એ રામ કરતા એની જે નામ ધારણ કરશે ને, એ નામની વધારે મહિમા હશે. ત્યારે માં પાર્વતી કહે છે કે પ્રભુ, એવું કેવી રીતે બની શકે? એનું નામ ક્યાં જોડાયેલું છે? ક્યાંથી કનેક્ટિવિટી છે? કહા તક ઉસકી કનેક્ટિવિટી है? तब जाकर के બાલકાંડની અંદર આનો સાહેબ દોહો આવે. અંદર લખેલું છે રામાયણની ચોપાઈની અંદર, નેતિ નેતિ જહી વેદ નિરૂપા, નિજાનંદી ઉપાધિ અનુપા, શંભુ વિરંચી વિષ્ણુ ભગવાના, ઉપજ જાસુ अंशति नाना. क्या कहा कि यहाँ संवाद चल रहा किसका? शंकर भगवान और पार्वती का. वो कहते हैं कि जो जिसके साथ जो आखिरी राम है ना, उससे इनका नाम जुड़ा हुआ है. इसका मतलब राम एक नहीं है. राम कितने बताए कबीर साहब ने? 4. कितने? 4. एक राम दशरथ का पुत्र हुआ, एक राम घट घट में प्यारे सुंदर साथ विष्णु, जेने आदि नारायण. आ जगत ની અંદર એની સત્તા है, जो प्रथम पुरुष જેને કહેવાય. एक राम जग से न्यारा, एक राम सबसे न्यारा. सीधे भाषा में उसका खुलासा दे देता हूं सुंदर सा. एक राम आखिरी राम राज्य महाराज, सेकंड राम अक्षर ब्रह्म, उधर से तीसरे राम प्यारे सुंदर साथ जी, उधर से गिनेंगे ने
तो आदि नारायण, फिर विष्णु। इधर से गिनेंगे तो यहाँ का पहला राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम आदि नारायण, तीसरा राम अक्षर ब्रह्म और चौथा राम अक्षरातीत। तो अक्षरातीत जो ब्रह्म है सच्चिदानंद स्वरूप है, एनी महिमा शंकर भगवान मां पार्वती ने बतावे छे, उनकी महिमा गाय छे। त्यारे एम के छे के एनो संदर्भ वनों जયારે खोज करे છે માં સીતાને, ત્યારે એમને પૂછે છે કે એની મહિમા કેવી હશે જે ભગવાન તમે જેનું નામ ગાઈ ના શકો, જેનું નામ તમે બોલી નથી શકતા, એનું તમારી પાસે સામર્થ્ય નથી, તો એનું કંઈક તો બતાવો, અમને કોઈ મહિમા તો બતાવો। राम न सकही नामा गुण गाई, कहा लो कहूँ मैं नाम बढ़ाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नारा उतर ही पारा। कि कलयुग में केवल परमात्मा नो नामनो ही मनुष्य ने सहारो हशे, बीजो कई रेवानो नथी। सतयुग नी अंदर धर्मना 4 चरण हता, केटला आपणे पहले सत्संग में दोहरायुं हतुं, આજે થોડા બતાવી દઉં, એના પછી ત્યાંથી બીતક પ્રારંભ કરીએ। સુંદર સાથ ધર્મ 4 ચરણો પર ઉભો છે। હમણાં શિવાલયમાં જાવ એટલે દરવાજે કોણ મળે? શંકર ભગવાન મળે, કોઠીઓ મળે, બળદ મળે ને भाई। ये क्या है? खाली ये कोई बलद थोड़ी है, ये तो धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? धर्म रूपी बेल है, उसके 4 चरण है, सत तप ज्ञान और कर्म। धर्म रूपी बलदना કેટલા પગ? 4, સત તપ જ્ઞાન અને કર્મ। એટલે પ્યારે બંધુઓ, જ્યારે સતયુગ ગયું એટલે એક સત પગ કપાઈ ગયો, ત્રેતા ગયું એટલે તપ પણ મનુષ્યની અંદર પૂરું થઈ ગયું, અને દ્વાપર ગયું એટલે જ્ઞાન પણ ગયું, મોટા મોટા જ્ઞાની મારા ગયા મહાભારતના યુદ્ધમાં। એના પછી કલયુગ આવ્યું એટલે કેવલ કર્મ। શું બચ્યું? कर्म। એટલે અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃતમ કર્મમ શુભમ અશુભમ। પ્રત્યેક મનુષ્ય કો કર્મનું ફળ એમ કહેવાય કે આખરી કલયુગની અંદર કઈ સહારો ન હશે તો કેવલ બ્રહ્મના નામનો સહારો હશે। ઈ પરમાત્મા બધા જ કહેતા, હિન્દુ કહેતા કે નેહ કલંક ઉતરસી महाबली अवतार, महाशक्ति आ जगतની અંદર આવશે। તો ઈસાઈ કહેતા કે ભાઈ આખરી કલયુગની અંદર सुप्रीम गॉड की महाशक्ति आ जगतनी अंदर आवशे, त्यारे छीपा भेसे आवशे। केवा भेसे आवशे? छीपा भेसे। अने एने पहचान से कौन? तो के एमना जे घेटा करके लख्यू, शू लख्यू? घेटा, कि ई एमने पहचानी सकशे, बीजू कोई पहचान से नहीं। ए ज बात कुरान शरीफ नी अंदर लिखी थी कि भाई कल के रोज ईसा और अल्लाह का आगमन होगा, इमाम मेहंदी आएंगे, न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे और समग्र ब्रह्मांड का न्याय करेंगे। और जुम्मे के दिन मोमिनों को जुम्मे की नमाज अदा करा के अरशे अजीमा ले जाएगा। सबने कहा तो सही था कि भाई हिंदू हमारे भाई कल के अवतार ने राह देखे छे। ई कल की महास्वरूप ब्रह्मનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું અને આ વાણી લાવ્યા। શું લાયા? વાણી। અને જે પ્રગટ થયા ક્યાં? નવતનપુરીમાં। હવે આ કારવો ચાલે છે અને એ પહોંચી ગયા ઠઠ્ઠા નગરની અંદર। પ્યારે સુંદર સાજી જ્યારે જાગણી દેખી, ત્યાંથી સુંદર સાજી ભૈરવ શેઠ કેટલા શરાબી હતા સાહેબ, માંસાહારી હતા। હાથી તો પરમધામની આત્મા એમને જગાવી। क्योंकि मनुष्य आपणे बधा कोने ओळखीए? शरीर ने, स्वरूप ने कोई ओळखतुं नथी। आपणे बधा शरीर ने जाणीए, अने नाम पण बधा रेशन कार्ड नी अंदर के आधार कार्ड नी अंदर के बधा कोनुं नाम लखे? अंदर वालानुं के बहार वालानुं? बोलजो बधा। हाँ भाई, कोनुं नाम लखीए आपणे? बहार वाला। अंगूठा पण कोना ले? बाहर वाला ना, अंदर वाला का आता पता। जब जहां से दुनिया की दृष्टि खत्म होती है वहां भक्ति की दृष्टि प्रारंभ होती है। ज्यांथी दुनियाનું ज्ञान खत्म थाय त्यांथी ब्रह्म ज्ञान प्रारंभ थाय। हावे न्याथी श्रीजी चाल्या छे अने पहोंची गया नलियानी अंदर। क्या पहोंच्या? नलियानी अंदर। प्यारे सुंदर साथजी त्यां ज धाराभाई मळे छे। धाराभाई कहे छे बिहारीजीने संदेश मळ्यो के धामधनी तमे आवो। सुंदर साथ अने खंभाळियाना प्यारे सुंदर साथजी
આ નળિયામાં પહોંચે બિહારીજી ધામધની, ત્યાં ધારાભાઈ આવ્યા. કોણ આવ્યું? ખંભાળિયા વાળા. ધારાભાઈ કહે છે કે શ્રીજી મારી એક અરજી છે. ધર્મનો અર્થ શું થાય? જોડવું કે તોડવું? धर्म अंतिम निर्णय क्या है धर्म का? कि धर्म एक दूसरे को जोड़ता है, कभी तोड़ता नहीं है. तो आ धाराभाई કહે છે કે શ્રીજી હું તો ધર્મના રાસ્તા પર ચાલતો હતો અને જ્યારે પરમાત્માની કૃપા મારા ઉપર થઈ તો લોકોને મારી અંદર પરમાત્માની વાણી એમને સમજમાં આવી તો એમને ગાદી બિછાઈ, મને ગાદી પર બેસાડ્યા, પછી એમને દર્શન થયા. तो आ बात कोने खबर पड़ी? बिहारी जी महाराज ने. बिहारी जी महाराज को पता चला तो उस गांव के सूरजी भाई थे. सूरजी भाई ने कीधु भाई धामधनी एक होय के बे? देखो, एक अधर्मना रास्ता पर, बीजो धर्मना रास्ता पर. बिहारी जी महाराज નું પાત્ર અધર્મના રાસ્તા પર છે અને શ્રીજી નું પાત્ર ધર્મના રાસ્તા પર. એક કહે છે કે ભાઈ મારા સિવાય કોઈ જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો જોઈએ નહીં, સત્સંગ પણ કોઈ કરી શકે नहीं. बिहारी महाराज કહે છે કે ગુરુજી ભાઈ ને બોલાવે છે ને કહે છે કે તમારા ગામમાં કોઈ નવો ધામધણી આવ્યો, સહી વાત છે? સહી વાત છે? તો કે હા. તો કે ધામધણી એક હોય કે બે? सूरजी भाई ने पूछे से बिहारी महाराज तो के धामधनी तो एक ज छे, ए तो तमे ज छो. तो भाई तमारा गाम में धाराभाई क्यांथी पैदा थई गया नवा? ना 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 ना, ये कदी संभव हो सकता नहीं है. एक काम करो. बोले क्या? धाराभाई ने सुंदर साथ में पण थी निकालो, पूरा परिवार ने पण गांव थी बाहर करो. पर सूरजी भाई कहे छे कि धामधनी ये तो राज्य ની વાતો કરે છે, સુંદર સાથ ને સતની વાતો ખબર પડે છે. કોઈ અધર્મના રાસ્તા પર હશે, અધર્મ છોડીને ધર્મના રાસ્તામાં આવશે તો એને પુણ્ય લાગશે. પુણ્ય પુણ્ય से मुझे मतलब ये है अधर्म. जैसे दुर्योधन ने रास्ता लिया था, जैसे रावण ने रास्ता लिया था, वैसा ही रास्ता बिहारी ने लिया है. सुंदर साथ बिहारी के छे मारे कोई लेवा देवा नहीं, आ धाराभाई ने बाहर करो. तो निया श्रीजी ने आवीने धाराभाई कहे छे श्रीजी मारी कोई भूल नहोती, छतां पण मने मारा परिवार ने धर्म थी बाहर करी दीधो. अने यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी नलियामां आव्या तारे धामधनी ने प्रणाम कर्या. नकली धामधनी छे, धर्म बचाववा माटे सुंदर साथ बधा प्रणाम करे छे. श्रीजी જેટલી પણ સેવા પૈસા જે પણ સુંદર સાથે વસ્ત્ર આભૂષણ મળ્યા હતા બધું ધામધની પધરાવી દીધું. એના પછી કહે છે કે ધારાભાઈને તમે સામેલ કરી લો. તો કે ના, બધું કામ થાય, ધારાભાઈ ધર્મમાં આવી શકે. એના પછી સેવા કરતા રૂપાબેન, રાધાબેન એનું સેવામાં મન લાગતું નહોતું. ત્યારે સુંદર સાજી એમને તો બધાને જ ધર્મથી કાઢવાનો જે વિચાર કરે ત્યાં સત્સંગ ચાલ્યો. હવે देख नूर चर्चा रोशनी भाई बिहारी जी को दिल में शक. सुंदर साथ जी नलियानी अंदर જ્યારે આ નૂર ચર્ચા રોશની સત્યની પ્યારે સુંદર સાથી સિંચન ચાલ્યું છે અને यहाँ बिहारी महाराज को दिल में खलबली लागी कि जे सदगुरु महाराज ने अंदर जे स्वरूप बोलતું હતું એ સ્વરૂપ તો આ મહારાજ ની અંદર બોલે છે. હવે સુંદર સાથ જેટલા પણ સત્સંગી હશે એ મને માનવાના નથી. देखो, एक पात्र है वो गादी को चलाने के लिए आगे बढ़ रहा, दूसरा पात्र है कि सुंदर साथ की जागृति के लिए आगे बढ़ रहा. तो बिहारी महाराज कहते हैं कि महाराज आपने गुरुजी ना रास्ता पर चालवू. गुरुजी जामनगर छोड़ीने कहीं गया छे नहीं, तो आपने पण जवानो नहीं. तमने हर जगह रखड़वानी आदत पड़ी छे. एक काम करो, तमारी साथे आ तेजकुमारी ने हुकम रखड़ावो छो. ले कोण के? बिहारी महाराज केवा लाग्या, जो इत हलार देश में रह ना सको तुम तो करो चाकरी कच्छ में. और कहने लगे हलार देश में तमने ना रेवातुं होय तो कच्छ में जई नौकरी करो, मैं भलामण करूं. હવે શ્રીજી કહે છે, ઓ બિહારીજી હું તો મારા સદગુરુના વચન લઈને ચાલ્યો છું, મારા સદગુરુનો ધર્મનો ઝંડો લઈને ચાલ્યો છું. અગર નોકરી કરવી હોત તો હું જામ રાજાના દિવાનનો છોકરો હતો અને ત્યાં જ નોકરી સંભાળી લેતો. બે વાર મેં નોકરી ગ્રહણ કરી, પણ મારા સદગુરુના વચનોને ખાतिर મેં નોકરીનો પરિત્યાગ કરી દીધો. ઓ બિહારીજી મહારાજ
जिनसे ऐसे राजाओं को जब देवे प्रबोध અને સત્યનું જ્ઞાન હે, આ અમર જ્ઞાન હે, દેવી દેવતા પીર ફકીર જે જ્ઞાનને પુકારે છે એ જ્ઞાન મારા સદગુરુએ મને આપ્યું છે. અને પરમધામથી જે 12,000 સુંદર સાતા માયાના દલદલમાં આવીને ફસાયેલો છે એને કાઢવા માટે આ અમર પતાકા આવી, આ બ્રહ્મ જ્ઞાન આવ્યું. જ્યાં સુધી સુંદર સાતના દિલના રગ રગ તક આ જ્ઞાન ના પહોંચે ત્યાં સુધી કોઈ સુંદર સાત જાગવાનો નથી. અને ત્યાં સુધી સુંદર સાત આ માયાની દુઃખની થપ્પડો ખાવાનો છે. એને એમાંથી બચાવવા હોય તો આ જ્ઞાન એમને સંભળાવવું પડશે. એટલે કહેવાય કે ચર્ચા સુણજો. કેમ કીધું કે સાહેબ હીરાને તમે જેટલો ઘસશો ને એટલો પ્રકાશ આવે. આપણે જન્મો જન્માંતરના સંસ્કાર અંદર પડેલા છે. હવે માંડ થોડા તો પ્રકાશ અંદર ઉતરતા હોય, બીજો દીવાને ફૂંક મારીને ઓલવી આલે તો ત્યાં બિહારી મહારાજ એવું જ કરે, માંડ માંડ કોઈકના દિલમાં સતના દીપક જલાવે છે અને બિહારી મહારાજ ફૂંકવાનું કામ કરે છે સુંદર સાતજી. અરે શ્રીજી કહે છે કે રાજજી મહારાજનું એવું ઊંચું જ્ઞાન હે કે કઈ રાજાઓને જ્ઞાન આપીશ ને એ જ્ઞાનથી રાજ્યના ચરણોમાં કઈ મોટા મોટા રાજા ઝૂકી જશે. ઓ બિહારીજી મહારાજ, તમને ચર્ચા સત્સંગ ના આવડે તો કોઈ વાંધો નહીં, સત્સંગ અમે કરીશું, એના જવાબ લોકોના અમે દઈશું. તમે ખાલી ધામધની બનીને બેસશો. શું કીધું? ધામધની બનીને બેસશો. પર પ્યારે સુંદર સાજી, ચર્ચા સબ में हम करे सबको देवे जवाब. पर बिहारी महाराज हजी एक ना बे थता नहीं. बोलो श्री प्राणनाथ. गुरु का अर्थ ही यही होता है कि अंधकार से अंधकार भरे जगत को छुड़ा करके अमरता भरे ब्रह्मलोक ની ઓર લઈ જાય એને ગુરુ કહેવાય. પર દુનિયામાં ગુરુ કેવા પેદા થઈ ગયા બતાવું તમને. આ બિહારી જેવા શું કરે છે ખબર? એક વખત ભગવાન બુદ્ધ ઓર એમના શિષ્ય હતા પુંડરી, એ ફરવા માટે નીકળ્યા હતા. એક તળાવના કિનારે એક વડલાની નીચે બંને આરામ કરે છે. આરામ કરે છે ત્યારે પ્યારે બંધુઓ એ ભગવાન બુદ્ધ કે છે બેટા એક કામ કરો, મને પ્યાસ લાગી છે, તરસ લાગી છે, એટલે તમે પેલું સરોવર છે ત્યાં પાણી લઈ આવો. એ પાણી લેવા માટે જાય છે શિષ્ય, અને ત્યાં દેખે છે કે એક સાપ અર્ધ મરેલો છે, એને હજારો કીડિયા કાटे છે. કઈ ચીટિયા उसको काट रही. आ करके वो ભગવાન બુદ્ધને કહે છે બનતે આ હું પાણી લેવા માટે સરોવરની નીચે ઉતર્યો તો મેં એક દ્રશ્ય દેખ્યું તો અનહોની ઘટના દેખી. ભગવાન બુદ્ધ કહે છે કે શું બેટા શું દેખ્યું તે? તો કે એક અર્ધમરો સાપ ત્યાં પડ્યો હતો. વાત સમજાય છે ને? અને એને કઈ ચીટીઓ કાઢતી હતી. ભગવાન બુદ્ધે થોડીક વાર આંખ બંધ કરી લાંબો શ્વાસ લીધો અને હસવા લાગ્યા. એટલે હવે જિજ્ઞાસા પેદા થઈ શિષ્યના મનમાં અને કેવા લાગ્યા કે ગુરુદેવ તમે હસો કેમ? કારણ શું? તો કે બેટા એ સાપ છે ને એ ગુરુ છે. કોણ છે? ગુરુ છે. તો પેલે ચીટિયા ક્યાં હે? તો કે છેલ્લે. તો કે ગુરુ એમના શિષ્ય એમના ગુરુનું સન્માન કરવું જોઈએ. આ કાટે કેમ છે? તો કે આ પૂર્વ જન્મની અંદર ઢોંગી ગુરુ હતા, ભભૂતિવાલા ઢોંગી ગુરુ હતા. આજે વાત નહીં કરતા હતા પેલા ભુવા, આવા જ હતા. આવા ઢોંગી ગુરુ હતા. એમને એમના શિષ્યોને સ્વર્ગમાં લઈ જઈશું, વૈકુંઠમાં લઈ જઈશું એમ કરીને ભટકાયા. અને હવે ગુરુ મરી ગયા એટલે ના શિષ્યને રાસ્તો મળ્યો ના ગુરુને. એટલે ગુરુ મર્યા તો સાપ બની ગયા, અને શિષ્ય મર્યા તો ચીટી કીડીઓ બની ગયા. તે બોલે એમને કાટે કેમ છે? એનું કારણ શું છે? તો કે હવે કે છે ગુરુ તમે ડૂબી ગયા અમને કેમ ડૂબાયા એનો જવાબ દો. તો ગુરુ કે છે તમે કાટવું હોય કાટો, ખાવું હોય ખાઈ લો, અમે બોલે એવા નથી. બોલો શ્રી. આ બિહારી દેવા સમજાય છે? આવા इति अंध परंपरा प्यारे साथियों. અને यहाँ श्री जी कैसे बिहारी महाराज ये संभव नहीं है, राज्य महाराज का ज्ञान है, मेरे सदगुरु का ज्ञान है. उन्होंने नवतनपुरी में हमको ये ज्ञान दिया है. ये ज्ञान ढांपने के लिए नहीं दिया, ये ज्ञान तो सुंदर साथ की जागने के लिए दिया है. હવે બિહારીજીનું મન માનતું નથી પ્યારે સુંદર સાજી. અને ન્યાથી પ્યારે સુંદર સાજી બિહારી મહારાજ પ્રયાણ કરે છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. वो रखता था दुश्मनी दिल में असल की. प्यारे सुंदर साथ जी હવે खंबालिया का जो राजा था वो महराज ठाकुर से दुश्मनी रखता था.
तो यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी बिहारी महाराज तो चले गए और वो कह के गए कि भाई तुम्हारा दुश्मन इस रास्ते आवे छे, तमे एमने कैद करी लेजो। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी श्रीजी पण निकल्या छे त्यांथी। साथ चढ़े नाव पर रहे श्रीजी आप अकेले, जब चढ़ने लगे नाव में छींक भई तीन समय, तब श्री जी पीछे हटे हम ना चढ़े इस ना ठामा, सुकन मोको ना भयो और राह चले इन कामा। बोलो श्री। હવે બધા સુંદર સાથ પહેલા બેહી ગયા। શ્રીજીને જબરાઈલ ફરિશ્તાના માધ્યમથી ખબર પડી કે હામે રાજા દુશ્મને લઈને બેઠા છે। આ તો અલખનું સ્વરૂપ હતું સાહેબ, મહારાજ ઠાકુરનું તન હતું, એટલે ખબર પડી ગઈ કે હામે ખંભાલિયાનો રાજા છે, એ દુશ્મની લેવા માટે સામે તૈયાર છે। એટલે હવે લોકોમાં અંધશ્રદ્ધા હતી કે છીંક આવે એટલે સુખન અપસુકન માને। માને કે નહીં માને દુનિયા? હા, અપસુકન માને। એટલે શ્રીજીને ખબર હતી કે બીજું બહાનું બનાવી તો આ કોઈ માનવાના નથી। એટલે શ્રીજી ચઢવા ગયા અને છીંક ખાધી, એ તો તરીને પણ બેહી જતા, નાવ પાછી પણ લાવી શકતા હતા। શું કીધું કે ભાઈ નાવ વાવ મત લાવો, મને અપસુકન થયું એટલે હું જાઉં નહીં। હવે શું છીંક આવવાથી અપસુકન થાય? એમ કોઈનું આઈએસ નું એન્ટ્રી હોય ને છીંક આવી ગઈ તો? કોઈ બાળકની બોર્ડની એક્ઝામ હોય દરવાજે જતા છીંક આવી ગઈ, હું ઘરે પાછું આવશે? આપણા સમાજની અંદર આ પરંપરાઓ, કોઈને છીંક આવી ગઈ હોય ત્યાં તો બિલ્લી રાસ્તો કાઢી લે, એટલે આપણે પાછા રોકાઈ જઈએ અને કહીએ કે ના 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 થોડુંક જવા દો ભાઈ। આનું મેટર શું છે? एक तो छींक तो कई बार एलर्जी से आती है। श्रीजी ने छींक दुनिया अंध परंपरा में मानती हती, એટલે શ્રીજીને ખબર હતી કે સામે રાજા છે, એટલે મારે બીજે રાસ્તે જવું છે। હમણાં બધું સમજાવવા લાગી તો ટાઈમ નથી, એટલે શ્રીજી આ બહાનો બનાવ્યો। કોઈ સુંદર સાથ આ શબ્દ સાંભળી અને મનમાં એ લાવતા નહીં કે દેખો તો કે શ્રીજી કે મને સુકન નહીં થાય, મતલબ સુકન અપસુકનમાં નો આ નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં કોઈ જગા નથી। અંધ પરંપરા છે સુંદર સાથ। બીજી વાત કે બિલાડી નીકળી જાય તો આપણે શું માનીએ? અને જેના ઘરમાં બિલ્લી પાળી હોય તો એને દરવાજે તો કઈ 50 વાર આવે જાય, तो હું કઈ ઘરની બહાર ન निकले? थोड़ा तो मगज को भार दो भाई। हम हिंदुस्तान में जीते हैं, ऋषियों की परंपरा में जीते हैं भाई। विचार तो करो, जेने बिलाड़ी पाली हो ये तो 10 बार फांपा मारे फरे छे, तो હું ઘરથી બહાર નીકળવા ના નીકળે? ये परंपरा ક્યાંથી આવી હતી? ગઈ સાલ મેં શાયદ બતાવ્યું હતું, પહેલા આવ્યા હતા ત્યારે। એક વખતે શું થયું, એક શાદી થી ગામમાં લગ્ન હતું। જ્યારે લગ્ન હતું એમાં બહુ દેખે છે કે એમના દિયરની સાહેબ જાન જાને વાલી હતી। તો આ પહેલે મિષ્ટાન બનાવતા હતા, આટલો બધો ઇંતજામ થોડી હતો મીઠાઈઓ બધું ઢાંકવાનો। એમને વિચાર કર્યો મીઠાઈઓ ઢાંપીશું, આટલા બધા બર્તનો આપણી પાસે નથી તો શું કરીએ, તો એના કરતા બિલ્લીને ઢાંકી દઈએ તો મીઠાઈ બગાડે નહીં। એવું વિચારી અને જ્યારે બારાત નીકળતી હતી અને તૈયાર થયેલા સાસુમાએ શું કર્યું કે બિલ્લી લાવીને ઢાંપી દીધી। આ વહુ જ देखता था। कौन देखता था? बहू। वो देख रही थी कि भाई हाँ, સાસુમાં પોતાના દીકરાના લગ્નમાં બિલાડી ઢાંકે એટલે મારે પણ ઢાંકવાની જ। આ મનમાં ગાંઠ મારી લીધી। હવે સાંભળજો, બોલો શ્રી। કોઈ બોલતા જ નહીં। अल्या भाई वदारे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ब्लड सर्कुलेशन होगा, जयकारा बोलने से अटैक नहीं आएगी। इतना फायदा तो 100% है, डॉक्टर साहब को पूछ लो। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ। तो प्यारे बंधुओं, જ્યારે સમય આવ્યો, સમય બદલ્યો, બહુને પુત્ર થયો, શાદી લાયક થયો, સગાઈ હોવી, બારાતની તૈયારી થઈ, એટલે વિચાર આવ્યો કે ના 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 ના, દરવાજે બારાત નીકળી, રોકી દીધી બારાત કે આજથી બારાત નીકળી શકે, આનથી આગળ બારાત નહીં જઈ શકે, द्वार से आगे बारात नहीं जाएगी। बोले क्यों? तो बोले बिलाड़ी लाओ, क्योंकि मारी सासू माए बारात निकली थी, मैंने सगी इन आंखों से देखा था, बिल्ली घर में ढांपी थी। न्या बिल्ली जब तक नहीं ढांपोगे तब ए वक्त तो बिल्ली घर में थी नहीं, फलिया में बिल्ली नहीं थी,
अब क्या करे, जाना ये इधर गए उधर गए, गांव में से लाए बिल्ली लाए ढांपी, फिर बारात गई। बोलो श्री। આવું છે સંસારમાં, એને અંધ પરંપરા કહેવાય. શું કહેવાય? અંધ પરંપરા. તો यहाँ શ્રીજીએ વિચાર કર્યો કે ભાઈ આ બધા એમ જ માનતા નથી, આ અંદરની વાતો કોને બતાવું. ઇલ્હામ શ્રીજીને અંદર જબરાલ ફરિશ્તે કર્યો કે એ ઇન્દ્રાવતી તારે નાવમાં નહીં ચડવાનું, બધા બેસી જાય પછી ઉતરી જવાનું, કોઈ પૂછે તો બહાનો બનાવી દેવાનું. એટલે શ્રીજીએ બહાનું બનાવ્યું અને આ બધા પ્યારે સુંદર સાજી પહોંચી ગયા. બોલો શ્રી. ક્યાં પહોંચી ગયા? ખંભાલિયા. ખંભાલિયાના રાજાએ કીધું કે કોણ છો ભાઈ, ક્યાંથી આવો? મહેરાજ ઠાકુર કોણ છે? તેજ કુંવરી કોણ છે? તો કે આ અમારી બેન છે, સુરત થી અમે આવ્યા છે, અમે બધા બ્રાહ્મણ પરિવારના છે. પણ આ તો છત્રી હતા ને, છત્રી છે. તો કે અચ્છા એવું છે, તો કે એનું એક કામ કરો, पहले छूत-छात की परंपरा ज्यादा थी तो ब्राह्मण क्षत्रिय का छुआ हुआ नहीं खाना खाते, तो महराज ठाकुर और तेज कुंवरी तो क्षत्रिय है, तो बोले आवे भोजन का कच्चा सीधा है वो बनाएंगे ये तेज कुंवरी, પછી બધા ભોજન લો તો અમે માની લેશું કે તમે મહેરાજ ઠાકુરના સાથી નથી. સુંદર સાથ કે આ મહારાણીના હાથનું ભોજન હે, મહારાણા હાથનું સુંદર સાથ કાચું પાકું ભોજન સાહેબ પેટ ઠોકીને ખાધું, અટકાર લીધા અમૃતના. અને પછી બધા કહેવા લાગ્યા આજ તો અમારો ભાગ ખુલી ગયો કે ભાઈ મહારાણીના હાથનું ભોજન અમે ખાધું. અને હસી ખુશી પ્યારે સુંદર સાજી ત્યાંથી સુંદર સાથ ચાલ્યા. શ્રીજી પોતે પેદલ ચાલ્યા. આ સુરાલી હોતે હુએ પ્યારે ત્યાં શ્રીજી પહોંચે છે ત્યાંથી ધોરાજી. ક્યાં પહોંચ્યા? અને ધોરાજી આવીને બધા સુંદર સાથને મળે છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. હવે ધોરાજીની અંદર પ્યારે સુંદર સાજી બધાનું આગમન થયું. ત્યાં બે સુંદર સાજ શ્રીજીને ગાડું લઈને લેવા માટે આવે છે. અને ઈ પ્યારે સુંદર સાજી નાથાભાઈ અત્યારે પન્નામાં જઈને તમે દેખજો કે ઈ ગાડું અત્યારે પણ છે. કદી મ્યુઝિયમમાં જાઓ તો દેખજો, ગાડું લઈને લેવા આવે છે શ્રીજીને. અને એ જ વખતે પ્યારે સુંદર સાજી કિરંતના ઉતરતા હે. ધોરીડા માં મૂકે તારી झूसरी, धोरीड़ा मामो के तारी झूसरी, धोरीड़ा मामो के तू ते नाथे नंताणो, तू तो बंदे बंदाणो, तू तो नाथे न तू तो बंदे बंदाणो, गुण अपना रे धोड़ीड़ा मामू के. प्रेमजी અને થાવરજી ગાડું લઈને આવે છે કે મારા શ્રીજી અમારે દ્વાર પધારે છે, આ રેતીનું રણ છે એને પેદલ કેમ ચલાવાય? તો એ ગાડું લાયા સુંદર સાથ. પણ ગાડું શું કરે કે રેતીની અંદર ચાલે નહીં, એટલે એને આર મારે છે. અને ત્યાંથી કિરંતન ઉતરે છે કે જેમ બિહારી મહારાજ કે ધોરીડા આ ધર્મની ઝૂંસરી મહેરાજ ઠાકુર કહે છે કે મેરા જીવ તારા ગળામાં સદગુરુ મહારાજના વચનો રૂપી ધર્મની ઝૂંસરી અંદર છે, એટલે હવે તું એને કાઢી શકે તેમાં નથી. સદગુરુ મહારાજના વચનો લઈને તું ચાલ્યો છે, પણ આ બિહારી મહારાજ એ ધર્મના આંખથી આંધળો છે. અને એ આ જેમ આ બેલોને આર મારે તેમ એ આ જીવને આર મારે છે. પરંતુ નાથે નથાણો તું બંધે બંધાણો. આ ધર્મની ગાડી તારે ખીંચવી જ પડશે, બીજો કોઈ રાસ્તો નથી. તને આ સત્યની નાથ લાગેલી છે, બંધી બંધાયેલો છે. હવે તું અહીંયાથી ચટકી શકે તેમાં કઈ જન્મોનું પુણ્ય તારું આ જન્મની અંદર પ્રગટ થયું છે. અને ધર્મનું કામ તને મળ્યું છે. સદગુરુના વચન હવે તારે પાળવા છે. ચાહે એક કોઈ આર મારે, ચાહે તારા શરીરને કોઈ ચૂવે, આર મારથી પૂરો શરીર છીન ભીન કરી નાખે, પર હે મારા જીવ તું એને છોડતો નહીં. કેમ કે આ સત્યના રાસ્તા પર ચાલવા માટે, સત્યની મંજિલને પામવા માટે આ ધરતીની અંદર કઈક ઓલિયા પેદા થયા. કઈક એમ કહેવાય કે ધર્મની ધૂણીએ બેઠેલા સાધુડાઓએ શું કર્યું? આ વાણી કે છે કોઈ હેમ ગલે, અગ્નિ જલે, ભૈરવ કરવટલે,
ખસમ કો પાવે નહીં, હાય હાય તિલ તિલ કઠાવે દે. કોઈ હિમાલય હાડ ગલાવી દીધા સાહેબ. કોઈ એવા પૂજ્ય સ્વામીજી સંભળાવે છે કે અમે એકવાર સ્વામીજીને પ્રશ્ન કર્યો હતો, સ્વામીજી અત્યારે પણ હિમાલયની અંદર એવા સાધુઓ બેઠા છે, તમે હિમાલયમાં જઈને તપસ્યા કરો છો, સાધના કરો છો, તો શું છે આ કલાપ ગ્રામનું વર્ણન, આ દેવાપીન મરુનો પ્રસંગ આવે છે. પૂજ્ય સ્વામીજી કે છે કે ત્યાં अगर ऋषि चाहे तो अपन को दिखाई पड़ते हैं, वरना वहां से नजीक से भी गुजर जाओ पता चलेगा नहीं. ऐसे कई साधु ऐसे एक जिनकी जटाओं में से पक्षी घोंसले बना बना करके पक्षी कई समय से उड़ा के ले गए, पता चलता नहीं है. એટલે કહેવાય કે કોઈ तिल तिल कटावे दे, खसम को पावे नहीं. राज्य महाराज को नहीं पाए हैं, पर ये मेरे जीव आज परमात्मा तेरे दिल में बैठे हैं. अब तुम्हें आगे ये सत्य का झंडा लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा. अपने आप को समझाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी. और यहां से आते हैं श्री जी घोगा से होते हुए, सुहाली होते हुए सैयदपुरा मोहनदास ની હવેલી. ક્યાં પહોંચી જાય? સુરત. આપણે ભજન ગાય ને, સૈયદપુરામાં આવ્યા રેલો, આવું કંઈક ગાય ને. એ પ્યારે સુંદર સાજી એ વખતે मुसलमानों राज હતું અને सैयदपुरो एक मोहल्ला था. ये फलिया पूरा मुसलमानों से घिरा हुआ था उस समय में. पूरा यानी मोहल्ले का नाम है, अलग अलग मोहल्ले थे उस समय में. 17 महीने प्यारे सुंदर साथ जी वहां रहते हैं, फिर सैयदपुरा में रहते हैं. वहां से दज्जाल जोर करता है, श्री जी सत्संग करते हैं. शिव जी और राम जी 2 भाई थे, उनके मकान के पास में प्यारे सुंदर साथ जी एक मकान लिया और वहां सत्संग की रसधारा प्रारंभ हो गई. અને શ્રીજી કહે છે કે શિવજી, એ રામજી, આ તમારા શરીરનું શિવજી રામજી નામ છે, તમારી આત્માનો નથી. તો શિવજી રામજી કહે છે અમારી આત્માનો નથી. હા, તમે કઈ જન્મોથી આ સંસારમાં ફરો છો. કદી પશુ બન્યા ધરતી પર ચાલ્યા, કભી પક્ષી બન્યા તો આસમાનમાં ઉડ્યા, કભી કીડે બેક્ટેરિયા બને તો ધરતીની અંદર રહે. पर માંડ 1,84 પછી પરમાત્માએ કૃપા કરી અને તમને આ માણસ બનાવી દીધા છે. એટલે તો રામચરિત માનસ કહેશે बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा. बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, मनुष्य तन को. हे शिव जी, इसको एड़े गंवाने का हम लोग क्या सोचते हैं? खाना पीना और सोना. ये मनुष्य में और पशु में क्या फर्क रहेगा? हम लोग भी खाना खाते, हम तो कमा के खाते, पशु कमा के खाते. हमारे भीम भाई हवार में तो घास लेवा માટે ગમે એ પરિસ્થિતિ ઉપડી જ જાય. હા, એમને ખબર છે કે મારો કર્મ છે, મારો ધર્મ છે કે કોઈકના પેટની અંદર કોઈક આગ જલતી હોય ભૂખની, એને બુઝાવવી છે. મારી સેવા છે સાહેબ, સેવાદાર છે. સમજાય છે મારી વાત સુંદર સાથ? આવી જ રીતે શ્રીજી શિવજી ભાઈને કહે છે, શિવજી ભાઈ, શું આપણે ખાવા પીવા અને સોવા માટે પેદા થયા? ये तो पशु पण करे छे. तो मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? नीति कहती है, नीतिकार कहते हैं, येषां विद्या तपोन दानम जानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मूर्तिलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति. ये भाई जेनी पाहे विद्या नहीं, तप नहीं है, दान नहीं है, विवेक नहीं है, ये संसार में मनुष्य होते हुए भी बिना उसका मानव है. ले कौन के? नीति ऐसी बात कहती है. तो शिवजी भाई कहते हाँ यार, पछी तो हमें आ मनुष्य जन्म मळ्यो तो એ પરમાત્માને પામવા માટે મળ્યો. અગર આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી તમે સ્વર્ગની ભક્તિ કરો છો તો વાપસ પછી તમને આ મૃત્યુલોકમાં આવવું પડશે. સ્વર્ગ કેવું છે? હોટલ જેવું. આપણે હોટલમાં ભોજન કરવા જઈએ ને, કઈ લોંગ ટાઈમ કઈ પર્યટનમાં જઈએ, કોઈ કામમાં જઈએ, ત્યારે ત્યાં હું કઈ ચૂલ્હા લઈને ફરી આપણે આંટો બાંધીને જઈએ નહીં. આપણે સાત્વિક હોટલ આવે ત્યાં ભોજન કરીએ. કોઈ નહીં બોલતા બોલો શ્રી. નહીં, આપણે તો કોઈ ભોજન કરી જ નથી લગભગ. ના, નથી કર્યું. સુંદર સાથ જ્યારે ભોજન કરીએ
ત્યારે ભોજન પૂરું થાય પછી હું હોટલવાળા બેહવા દે કે બોલે જાઓ જાઓ બોલે જો ભાઈ અગર ભોજન કરી લીધું હોય તમારે ભોજન થઈ ગયું હોય તો બીજા બંધુને બેહવા દેજો, ટેબલ ખાલી કરો કે ને ભાઈ, જ્યાં વધારે ભીડ હોય તો. સ્વર્ગ પણ એવું જ છે કે યાના પુણ્ય પૂરા થઈ ગયા હોય તો જાઓ ભાઈ આવે ક્યાં મૃત્યુલોકમાં. તો એવી ભક્તિ શું કામની ભાઈ? ફરી માણા બની ગયા કોઈ ગેરંટી? પછી નિજાનંદ નગરમાં ભાઈ પછી તો તાળા વાગી જાય સાહેબ. નિજાનંદ નગરમાં ન ભાઈ. નિજાનંદ નગરની અંદરથી તો તમે એકવાર શરીર છોડીને ગયા એના પછી ખાંજે આયા તો ઘરવાળો એક ઘરમાં ના ટકે. નહીં સમજાયું? કહી દઉં તમને. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. સંસારનો रिश्तो शरीर સુધી છે. ક્યાં સુધી છે? संसार का रिश्ता कहां तक है? संसार का रिश्ता शरीर तक है. जितने सगा संबंधी બંધુગણ બધાનો रिश्तो शरीर સુધી જ છે. તમે 5 મંજિલાની બિલ્ડિંગ બનાવજો અને 6ઠે માળે ખાલી બાથરૂમ જેટલી કોટડી બનાવજો. કેટલી? બાથરૂમ જેટલી કોટડી બનાવજો. એને પછી વસિયતનામામાં લખી દેજો કે હું મારે મર્યા પછી મને 5મી 6ઠી મંજિલે પેલી કોટડી છે એમાં પૂરી દેવામાં આવે, એમાં બાળવામાં આવે, હું તઈ રહીશ. છોકરા રહેવા દેશે? શું કે છે? અહીં જીવતાનું કામ છે, મર્યા પછી અહીંયા રહેવાય. મર્યા પછી અહીંયા ન રહેવાય. ક્યાં રહેવાય? શમશાનમાં. હા, પછી તો કોઈ ફોન પણ ના કરે. ભૂલથી ફોન ડાયલ થઈ ગયો તો અને દાદા લાઠી લઈને કે ગમે ત્યારે ઘરમાં રહેતા હોય ને આવી ગયા તો આપણે ખાટલો પાથરીએ, પાણી આપવા જઈએ, પછી તો ખાટલાય ઠેકી જાય. લે અમારા જવાન કે બાપજી ધાગો કઈક કરો, હો બાપો પાછો આવી ગયો. લે એટલે સંસારનો નિયમ આવો છે કે ભાઈ એક જન્મમાં એક વાર મળ્યા ને પાછા બિછડ્યા પછી મળ્યા તો કોઈ મળે નહીં. તો શ્રીજી કે શિવજી એ રામજી કે આ સંસારમાં તમે ભાઈ બની ગયા છો, હવે ભાવનો જે તમારું ફળ હતું આ જન્મમાં પાકી ગયું છે. હવે તમારે સ્વર્ગ અને વૈકુંઠનો રાસ્તો નથી લેવો. વૈકુંઠની અંદર તો 3રે નંબર કા પ્રલય જાતા હૈ. કાળનો 3જો રાઉન્ડ જાય અને કહેવાય કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ત્રણેયના આ ગોશમાં આવી જાય. કાળના 3રા રાઉન્ડમાં જો શંકર ભગવાનને પડી છે હિમાલયમાં જવાની ભાઈ. વિષ્ણુ ભગવાન વૈકુંઠમાં આનંદ મંગલમાં રે, બ્રહ્માજી રે, આ ભાઈને શું પડી? રાવણ જેવાને તથાસ્તુ કહીને હોનાલી લંકા દઈ દે. ઈ કદી બરફમાં તપે? એને ખબર છે ભગવાન ભોલેનાથને કાલનો ક્યોંકि ડિપાર્ટમેન્ટ હાવનું ભાઈ એની જાણકારી હાવને હોય. જે પાણી પુરવઠા મંત્રી હોય તેને કોની જાણકારી હોય? પાણીની. એ જ્યાં ટાંકા હોય તેના ફોટા છપાય, બીજાને છપાય ન છપાય ભાઈ. તો એવી જ રીતે અન્ન મંત્રી કોણ છે? વિષ્ણુ ભગવાન અને લક્ષ્મી. હમણાં દિવાળી ધનતેરસ આવશે એટલે બ્રહ્માની કોઈ પૂજા કરે? પાર્વતીની કરશે? બધા કોની પૂજા કરશે? લક્ષ્મી. કેમ? કે હનુમંત્રી છે ભાઈ. હનુમંત્રી વિષ્ણુ ભગવાન અને લક્ષ્મી. ઈ આપણને ખાવું પૂરું કરે, ઘડવાનું કામ પ્યારે બંધુઓ બ્રહ્માજી કરે. અને આદમી ખા પી કરકે મોજ મારે, એનો સમય પૂરો થાય તો ટિકિટ કાપવાનું કામ કોણ કરે? શંકર. એટલે શમશાની દેવી જેને કહેવાય કે કોઈ દેવનું મંદિર શમશાનમાં ના મળે, પણ શંકર ભગવાનનો હાવના મંત્રીનો ફોટો ત્યાં હોય. શંકર ભગવાનનું ડિપાર્ટમેન્ટ ભાઈ. યમડા ચમડા ફલાણા ઢીકણા એ સાહેબ એમનો ડિપાર્ટમેન્ટ છે. એટલે શંકર ભગવાનને ખબર કે હું બધાની ટિકિટ કાપું, અગર અમારી કપાય તો. હા, આ વિષય ઉપર વિચાર શંકર ભગવાનને આવ્યો હતો, કોઈને નથી આવ્યો ત્રિભુવનની અંદર. અને એમને વિચારે એટલે સીધા જઈને વિષ્ણુ ભગવાનને કીધું, પ્રભુ મને ચિંતા છે એક વાતની. બોલે કઈ? કે કાળના 3રા રાઉન્ડમાં અમારો નંબર આવે એમ લાગે છે, તો શું કરીએ? તો કે આપણને બનાયા કોણ એમનું એડ્રેસ ઢૂંઢો ને ત્યાં જાઓ. ये अमरलोक की खोज करो, बीजो कोई रास्तो नहीं. और काल का 3रा राउंड आया, हम कहां जाएंगे? શું તમે આ વિષયમાં બતાવી શકો? કોણ પૂછે? શંકર ભગવાન. કોને પૂછે? વિષ્ણુ ભગવાને. ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન બોલ્યા કે ના દેવ, આ સવાલ તો તમારા પહેલા સૃષ્ટિની અંદર મારા ઘરથી એક સવાલ નીકળ્યો હતો, લક્ષ્મીએ કીધું તું, એના પછી તમે પૂછો છો. હું એ વખતે પણ એનો ઉત્તર આપી શક્યો નહીં, અત્યારે પણ હું આપી શકું નહીં. અને એના પછી આ ત્રિદેવા ધ્યાનમાં બેઠા છે. ત્રણેય દેવતા ધ્યાનમાં બેઠા. એમને કીધું કે જેની એન્ટેના
टावर पकड़ाय, जेनी समाधि लागी जाए, समाधि में साक्षात्कार थाय, ए आ त्रणेयने बतावशे कि हमने प्रगट कोने कर्या। त्यारे साहेब आ त्रणेय समाधि में बेसे छे, शंकर भगवान ની સમાધિ લાગી અને ઈશ્વર હાથે કનેક્ટ થઈ। ઈશ્વરની સમાધિ એમને કીધું કે हमने प्रगट कोने કર્યા? તો કે ઈ મહાશક્તિ ક્યાં છે, એનું એડ્રેસ આપો। તો કે ઈ મને ખબર નહીં, ઉપર પૂછવું પડે। સમજ્યા? તો આપણે નહીં, કોઈ ટેલિફોન હોય, નંબર હોય તો આગળ પૂછીએ કે નહીં? તો હવે આ ડબલું આપણે બગડી ગયું એટલે આ ડબલું આવ્યું, ફરક આટલો જ છે। અહીંના આપણે નંબર ભૂલી ગયા એટલે પાછું આ ડબલું આવ્યું। પણ આ દેવતા હતા એટલે એમને ધ્યાન કર્યું। ઈશ્વરે સદાશિવને પ્રગટ કર્યા છે। સદાશિવને પૂછ્યું કે આ મૃત્યુલોકના 14 લોકના એક બ્રહ્માંડના, આ પાછા આપણે એ નહીં વિચારતા કે આ બ્રહ્માંડના બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એટલે બીજા નથી ના। આ ખુલાસો સાહેબ નિજાનંદ સંપ્રદાય સિવાય બ્રહ્માંડમાં કોઈ કરતું નથી। આપણે અત્યાર સુધી શું વિચારતા હતા? હું જ વિચારતો હતો, મારી જ વાત કરું ભાઈ। હું જ્યારે બાપુની પાસે હતો અને ગીતાનું અધ્યયન કરતો, મેડિટેશન કરતો, ત્યારે મને ખબર પડતી કે યાર આ ब्रह्मा विष्णु महेश આપણા બ્રહ્માંડના એક બ્રહ્મા છે, એક વિષ્ણુ છે અને એક શિવ છે, આટલી જ ખબર હતી। પણ જ્યારે શાસ્ત્રોનો અધ્યયન કર્યું, નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે ઓહો, આ તો જેમ ઉંબરાના ઝાડ ઉપર કેટલા ઉંબરા લાગેલા હોય, અસંખ્ય, એમાંના એક ઉંબરાના कीड़ा, એવી જ રીતે हमारी साइंस में जिसको गैलेक्सी बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं, शास्त्रों में उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। आमा कोई संशय हो तो पूछी लेजो। एमानो एक ब्रह्मांड 14 लोकनो हमारो एक दड़ो छे। आवा तो कई दड़ा, અને આ हमारा एक दड़ाना मुखिया पहुंचा भाई। हमारा ज ब्रह्मांडना शंकर भगवान विष्णु भगवान ध्यान में बैठा, बीजाना नहीं। हमारा ज ब्रह्मांडना शंकर भगवान ની સમાધિ લાગી ઈશ્વર સાથે, ઈશ્વરની સમાધિ લાગી સદાશિવ સાથે, અને સદાશિવની સમાધિ લાગી અક્ષરની સાથે, અને અક્ષરની સુરતાથી પછી ખબર પડી જબરાઈલના માધ્યમથી કે અક્ષરાતીતના હુકમે કે એમને કેવડાવ્યું કે જાઓ રે દેવગણો, એમને કહો હું 28 ના કળિયુગમાં સ્વયં પ્રગટો છું, તમારા બ્રહ્માંડમાં આવું છું। બોલો શ્રી। બાકી બ્રહ્માંડ બધા જ કુરાન મુરાદ છે। આ તો ભલું થયું બ્રહ્માંડનું સુંદર સાથ, આ આપણું બ્રહ્માંડ સિલેક્ટ થયું છે, આપણી ગેલેક્સી સિલેક્ટ થઈ। આવી તો કઈ હજારો ગેલેક્સીਆਂ है, करोड़ों है, गणना नहीं है साइंटिस्टों પાસે, पर એમાં આપણી ગેલેક્સી સિલેક્ટ થઈ। એમાંથી પણ આપણે મૃત્યુલોક, એમાંથી ભરતખંડ। ધન્યસ્તુ તે ભારત ભૂમિ ભાગે, એ માં ભારતી તુજે ધન્ય है, क्या तारा खोळे अमने जन्म मळ्यो छे। बोलो श्री। विचार तो करो, आ देवभूमि एने कहेवाय सुंदर साथ, अने एमां ज कोण आव्युं? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राणानाथ। अने आ सारी वातो बतावे छे त्यारे शंकर भगवान ने खबर पड़े छे ओहो, आनाथी ऊपर बीजो प्रलय छे, महाप्रलय, अने ई ज्यारे आवशे त्यारे कई पण बचवानो નથી। બચશે કોણ? જે પરમાત્માના સ્વરૂપની પહેચાન કરશે ઈ ભવસાગર પાર થશે, વરના क्या हो जाएगा? અત્યારે ખબર ન પડે पर एक दृष्टांत समझावी दूं। माताओ बहनों पहला घंटी हती, शुं हतुं? घर घंटी हती कि नहीं थी ने पहला? तो माताओ बहनों 3 वागे उठीने दळनु दळता, ई सामा कन्वर्ट थई गयुं घर घंटी में, नानी घंटीओ में। तो बंधो पहला जमाना में एवं ज हतुं, ई घंटी ની અંદર दाणा पड़ी जाए तो दाणा न शुभ बनी जाए, आटा बन जाता है प्यारे बंधुओं। तो एक बार कबीर साहब हवार में 4 वागे उठ्या, એટલે દળના માતાએ બેને દળતી હતી, એટલે એને દેખીને કબીર સાહેબ રોવા લાગ્યા। સ્નાન કરવા ગયા, અહીંયા એમને રોવાનું આવ્યું કે મરી ગયા ભાઈ, આ સંસારની અંદર જન્મ તો મળી ગયા કબીરા, જન્મ તો મળી ગયો, પણ જેમ જમીન और આસમાનના વચમાં તું આવ્યો ને, હવે તું બચી નહીં શકે। કેમ કે જેમ આ દાણા પડે છે, દલના પીસવા વાળી બહેનો આ ગાળાની અંદર દાણા નાખે છે અને એના પછી એ आटा बनी जाए से, त्यारे कहेवायु कि चलकी चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। कोई के आ दाना बिल्कुल आटा बनी गयो छे, એટલે એને વિચાર કર્યો કે ધરતી અને આસમાનના વચમાં આવેલો માનવ એ તો ભવસાગરની મય સમાઈ જશે, એ રહેવાનો નથી। એના પછી ગોરખનાથને ચિઠ્ઠી લખે છે કબીર સાહેબ અને કહે છે કે આનો ભેદ શું છે, क्या है इसका भेद?
ત્યારે गुरु गोरखनाथ कहते कि कबीरा जो पाटन में पड़ गया साबुत बचा न कोई, पर जो किल्ली से लग रहा है साबुत बचा है सोए बोलो श्री। समझाई मारी बात? ये बात जानवू होय ने तो तमारे घंटी ज्યાં હોય ને ઘર ઘંટી ત્યાં દેખજો, ત્યાં એક ગાળું આવે અને કિલ્લીથી બેનો એમ એને ઘુમાવે. એ કિલ્લીથી જે અન્ના દાણા લાગી રહે ને એ બચી જાય, બાકી કિલ્લીથી સાઈડમાં જાય એ આટો બની જાય. સમજાય? તેમ પરમાત્મા રૂપી કિલ્લીને જે મનુષ્ય જન્મ લી અને જે લાગી રહેશે એ આ ભવસાગર તરી જશે. વર્ણાવો સુરતા ડૂબ ગઈ રે આ ભવસાગર ની માં સુરતા. એમે માયા જગત તો છે, પર પ્યારે સુંદર સાજી મેન આ ભવસાગર. કે એક વાર જ્યાં ડૂબ્યા પછી કોઈ નીકળતું નથી, અને એમાં પાછું આવરણ માયા જગતનું. સુરતા ડૂબ ગઈ રે આ માયા જગતની માય રે સુરતા. ગાઈ લો અહીં સુરતા. આ માયા જગતની માય રે આ ભવસાગરની માય રે સુરતા. સુરતા ડૂબ ગઈ રે માયા જગતની માય રે સુરતા. આ ભવસાગરની માય. હવે આ શ્રીજી સત્સંગ કરીને શિવજી રામજી સમજાવે છે. શિવજી રામજીનો તો સત્સંગ પૂરો થઈ ગયો, પણ અત્યારે આ સત્સંગ આવ્યો એટલે એના સંદર્ભ લઈને અમે આ દ્રષ્ટાંત લઈએ છીએ કે જીવનની અંતિમ સત્ય શું છે. જીવનનું મોક્ષ વેદના મંત્રની અંદર એક જગ્યાએ કહેવામાં આવ્યું. વેદ કહે છે કે મનુષ્યનો અંતિમ લક્ષ્ય ક્યાં હૈ? તો કે અનાદ્યાનંત મહત પરમ ધ્રુવ નિશ્ચય તન મૃત્યુ મુખાત પરમચતે. મૃત્યુના બંધનથી છૂટવું એ અંતિમ લક્ષ્ય છે. તો આ શ્રીજી સમજાવે છે. શિવજી રામજી આપણે પણ પરમધામથી આયા, માયા જગતની અંદર આયા અને ભવસાગરની અંદર ડૂબી ગયા. હવે જ્યાં સુધી રાજ્યના સ્વરૂપને દિલમાં ના બસાવો અને આ જાગણી ના થાય ત્યાં સુધી આપણે ત્યાં જવાય નહીં. આ ભાઈ આ જાગી ગયા. અત્યારે આપણે જાગ્યા, શાનાથી જાગ્યા? બે પ્રકારની જાગણી. કેટલા પ્રકારની? બે. એક જ્ઞાનથી જાગણી, બીજી ધ્યાનથી જાગણી. જ્ઞાનથી જાગણી મતલબ આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણે બધા ક્યાંના વાસી છે. પરમ 14 લોક, યોગ માયા, પરમધામ, આ બધી જ વાતોને આપણને ખબર પડી ગઈ. તો આ કઈ જાગણી કહેવાય? દેખો, કઈ વાર તમે સાંભળ્યું હશે, મહારાજ ઠાકુર જયારે સદગુરુ મહારાજના ચરણોમાં ગયા, પ્રણામ કરતા શું આવી ગયું એમને? જાગ્રત બુદ્ધિ. અને આપણને શું આવ્યું? જાગ્રત બુદ્ધિનું જ્ઞાન. જાગ્રત બુદ્ધિ નહીં. જે વખતે જાગ્રત બુદ્ધિ આપણી અંદર આવી જાય ત્યારે વ્રજની લીલા, રાસની લીલા, પરમધામ આબેહૂબ નજર આવવાનું ચાલુ થઈ જાય. પણ આપણને શું મળ્યું? જાગ્રત બુદ્ધિનું જ્ઞાન મળ્યું છે. જે દિવસે જાગ્રત બુદ્ધિ મળી ગઈ એક દિવસે કલ્યાણ થઈ જાય અને થઈ જશે. સુંદર સાજ શિવજી જાગી ગયા અને શિવજી ભાઈ હતા થોડા प्यारे सुंदर सा जी मजबूत। पहले ए जो साथ शिवजी राम जी नामा तिनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठामा। અને શ્રીજીનું કામ હતું સદગુરુના દ્વારે આ બંને પહોંચે। બિહારી મહારાજ બધાને ખબર છે કે બિહારી મહારાજ ઢોંગી છે, છતાં પણ સુંદર સાથ ધર્મથી લાગી રહે, ધર્મના ધાગાથી જોડાઈ રહે, એટલા માટે શ્રીજી પ્રયાસ કરે છે કે કોઈ સુંદર સાથનું દિલ ના તૂટે અને સુંદર साथ स्वयं पहचाने। मैं पहचान कराऊंगा नहीं, सत्य क्या है और झूठ कहाँ है वो स्वयं पहचान करके उसको ग्रहण करे। तो હવે શિવજી અને રામજીને મોકલે છે। શિવજી ભાઈ ઘોડો લઈને ઉપડી ગયા, એટલે વેલા પહોંચી ગયા। વેલા પહોંચ્યા એટલે કપડા પણ સારા હતા, ધંધા બિઝનેસ था। ये 5 प्यारे सुंदर साथ जी पाती लग गया और 5 मोहरें लग गया सोने की। 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, शायद इनको पता था। एक है शादी में,
राज दरबार, गुरुचरण और मंदिर। मंदिर सत्संग जो भी है वहां खाली हाथ कभी नहीं जाना। समझ में आया ना? इनको पता था गुरुचरण में मैं जाऊंगा तो प्रसाद लेके जाऊंगा, पर वो उन्हें पास सोने मोहरा ज्यादा थी। उन्होंने कहा 4 सोने मोहरा में अर्पण करूंगा। गए, उन्होंने वस्त्रों को पहचाना, प्रणाम किया, 5 मोहरे रखी और आ गए। हवे छोटा भाई रामजी जाते हैं, गरीब है, पैदल गए, द्वार पर गए तो द्वारपाल क्या कहने लगे? बिहारी महाराज ने कहा चिट्ठी आपी कौन छे? तो सूरत थी कोई रामजी आव्यो छे। कोण आव्यो? एमना वस्त्र केवा छे? तो 3-4 दिवस सुधी भूक्यो एवो लागे छे। तो એને અંદર આવવા દેવું नहीं। आ धामधनी गरीबोनो लेखो ढोंगी धामधनी देखो क्या कहने लगे, ये गरीबों का धामधनी नहीं है। प्यारे सुंदर साजी, राम जी पाती ले गया, इनको ना दिया उन्हें, पाती ना लई तिनकी साथ ने ना दिया पेठ ने, कि नहीं ये धामधनी इतना सस्ता नहीं है। बोले द्वारे रहे 3 दिन भूखे रहे साहब, ये कितना निष्ठुर होगा, कितना पत्थर दिल होगा। वो धार्मिक स्थल पर कभी भी ऐसी भावनाएं पनपनी नहीं चाहिए। ऊंच नीच, काला गोरा, अमीर गरीब की भावनाएं धर्म के स्थान पर नहीं होनी चाहिए। पर हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, आज पण मोटा मोटा स्थानों पर साहेब वीआईपी लाइनों लागे। पाछले दरवाजे जई અને પૂજારી પૈસા લઈને દર્શન કરાવે, એ ગલત છે। કોઈનું પણ મંદિર હોય, કોઈ પણ દેવનું મંદિર હોય, એવું હોવું જોઈએ નહીં। ये धर्म माटे कैंसर है। क्या है? सनातनी संस्कृति माटे आ कैंसर छे, स्लो पॉइजन जेने कहेवाय। एक ने एक दिन धर्मनो सत्य नाश थशे थशे ने थशे। आवी परंपराओथी तो जेम प्यारे सुंदर साजी आ परंपरा बिहारी जी चलाई। कोने चलावी? बिहारी। 3 दिवस प्यारे सुंदर साजी आ सुंदर साज बेसी रह्यो, भोजन ना लीधुं, छतां पण दर्शन दीधा नहीं। न्याथी आवी जाय छे सूरत में। श्रीजी कहे छे श्रीजी बहु दुखी थया, अन पछी कहे छे के धारा ने मैं काढ्या, एने पण आमने राखी लीधा। रामजी ने मैं सुंदर साथी काढ्या, एमने पण आमने साथ में राखी लीधा। इन बात की उन्होंने दिल में रही सक, मेरा हुक्म ना माना तो ए आपका हवे पुजरे का। बोलो श्री प्राणनाथ। बिहारीजी महाराज कहेवा लाग्या कि मेराज ठाकुर समझे छो, पोताने बहु वडील माने छे एवुं लागे छे, मारो हुकम नथी मानता। तो हवे प्यारे सुंदर साथी त्यां चर्चा थाय छे। कई सुंदर साथ मनमा विचार करे कि श्रीजी राज्यनी शक्ति तो तमारी अंदर छे, त्यां कई छे नहीं, त्यां हुकम सुंदर साथ ने मोकलो। आ तो पत्थर दिलना धामधनी, आ कदी धर्म सदगुरु महाराज ने स्वरूप ने जाणतो नथी। प्यारे सुंदर साथी त्यां 2 जन चर्चा सांभळवा आवे। 2 शंभुनाथ गुरुना शिष्य हता, भीमभाई अने श्यामभाई। वेदांत पक्षना हता। वेदांत की चर्चा व जो जानत सब ये सुने श्याम भट्टा और करने आया दीदार। भीमभाई जो कहा तुम हो जो खबरदार। आया ना भीमभाई अने श्याम साहब। वेदांत दर्शन एक एवं दर्शन छे जे सर्वम खलिदम ब्रह्मनो हुंकार भरता है। આપણે નહીં કહીએ કે પેલા સદગુરુ મહારાજ જ્યારે ખોજમાં નીકળ્યા તો ગામવાળા શું બોલતા કે પરમાત્મા ક્યાં છે? તો કે ઈ કણકણમાં છે। ક્યાં છે? કણકણ। શું આ વાત સત્ય છે? જ્યારે શ્રીજીને ભીમભાઈ પૂછે છે ક્યાં? સુરતમાં, કે આ કણકણમાં પરમાત્મા છે? શ્રીજી કે નહીં। તો કે આ શાસ્ત્રોમાં કેમ લખ્યું કે સર્વમ ખલિદમ બ્રહ્મ, હર જગ્યા પરમાત્મા છે? તો કે ત્યાં સુધી તમારી દ્રષ્ટિ પહોંચી નથી। अगर हर जगह परमात्मा छे, गुरु नी अंदर पण परमात्मा छे, शिष्य नी अंदर परमात्मा छे, तो गुरु नो परमात्मा ज्ञानी, शिष्य नो परमात्मा अज्ञानी। कसाई नी अंदर परमात्मा, तलवार नी अंदर परमात्मा, तलवार नी अंदर परमात्मा छे। ई निष्ठुर बकरा परमात्मा 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 काटे। विचार तो करो सुंदर साथ। हर जगह अगर परमात्मा छे तो जीव निकल्या पछी शरीर बोलवुं जोईए कि नहीं? हर जगह पर। अच्छा एक सवाल नो उत्तर आपो, परमात्मा चेतन है कि जड़? चेतन है ना। तो शरीर मांथी जीव जारे निकले त्यारे चेतन रहेवुं जोईए ने। जड़ केम बनी जाय छे? हलन चलन केम नथी करतुं?
શ્રીજી એમને સમજાવે છે કે જેવી રીતે કુંભાર ઘડો તો બનાવે છે પણ એ ઘડામાં રહેતો, कारीगर दीवाल तो बनावे पर दीवाल में ढूंढो मिलेगा, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सो साई हमारा। प्यारे सुंदर साजी श्रीजी हमने बतावे छे कि न्या परमात्मा की सत्ता छे अने ब्रह्मलोक में परमात्मा नु स्वरूप छे। दुनिया सत्ता ने स्वरूप नी खीचड़ी बनावी दे एटले ई परमात्मा ने कणकण में माने माने ने माने। आ भीमभाई ने श्रीजी बतावे छे एने आपणे नाना दृष्टांती समझिए। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ समझो हो तो समझ लेजो, ने तो मामलो एवो छे कि समझवो तो पोतानी सुरताने सतथी बांधवी पड़शे। सतथी पोतानी सुरताने बांधजो, अगर झूठथी बांध्यो तो हालत खराब थई जशे। एक बार की बात है, एक भाई थे, एक बार शायद बताया था मैंने, सभी गुल्फी बेचतो, कोलू नाम उसका था। हुआ क्या कि एक बार उनकी सासू मां मर गई। सासू मां मर गई, जमाई अकेले है तो उनको जाना पड़ेगा ही नहीं। कोलू की पत्नी कहने लगी मर जा, एक पहर कुल्फी बेचने नहीं जाए तो चल नहीं जाएगा, इधर मां मर गई तो तू जा वहां, चलो नहीं तो अर्थी निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे। एक कोलू कुल्फी वाला के नहीं, एक पहर बेखाने तो कुल्फी बाद में चलेंगे। अब इधर राह देखते देखते अर्थी निकालने की तैयारी हो गई और जमाई ने जाता बधाई अर्थी कांध पर ली दी। तो हमने कीधु कि एक ही जमाई से चालो भाई एमने कांध पर अर्थी दे देते। अब अर्थी मूकी तो पेला भाई ने डब्बो कांध पर गुल्फी नो आवे तो शू बोलतो ठंडी मुठी नहीं, यहाँ अर्थी नहीं, यहाँ बोली पड़ो बधे समाज नी अंदर। प्यारे सुंदर साथ जी मारो कहेवानो अर्थ है कि स्थिरता होवी जोईए, विचारों में शुं होवुं जोईए स्थिरता। क्या शुं बोलवुं आ प्रसंग ये ज बतावे छे। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु। हवे आपणे मूल मुकाम में आवीए। एक दृष्टांत हूँ तमने बतावतो तो सर्वम खलिदम ब्रह्म, एने जाणवा माटे थोड़ा तमे मारा सवालना उत्तर आपजो तो आ बात समझ में आवशे कि केवी रीते परमात्मा कणकण में छे और केवी रीते नथी। आपणे जे देश में रहीए भारत देश है, भारत देश है ने, भारत सरकार नी सत्ता अहींया कणकण में छे कि नहीं? एक एक फीट जमीन में भारत नी सरकार नी सत्ता छे। एटले पाकिस्तान नी सरहद आवता थांभला गाड़ी राख्या कि नहीं? हाँ, तो मोदी साहेबे रातना 12 वागे सपनु आयु खबर नहीं, कही दीधु 2000 ने 1000 नी नोट बंद। अड़धा ऊंघेला ज रही गया था, खबर ज नहोती पड़ी। कीधु 2000 नी नोट बंद। नोट में तो गयु शू? अंदर से गांधी बापू निकली गया था? नहीं। कोई नंबर भुआई गया था? नहीं। तो हवार में आपणे पछी 1 महीना 2 महीना लईने रखड़ता रह्या तो पछी बीजा के भाई आ तो नो चाले, एने जमा करो बैंक में। बोले केम? तो बंद थई गई। तो नोट तो एवी ने एवी, एमांथी गयुं शुं? हाँ, भारत सरकार नो स्वरूप क्या है? दिल्ली में। सत्ता क्या है? जर्रे जर्रे में। एवी रीते भारत नी सत्ता क्या हती? नोट में। ई नोट नी सत्ता खींची लीधी। प्रधानमंत्री साहेबे खींची लीधी कि नहीं? खींची लीधी। नोट एवी ने एवी, पर सत्ता आवी तो पण नहीं देखाई, गई तो पण नहीं देखाई। एने स्वरूप क्या बेहीन खेल करे छे? दिल्ली में। दिल्ली में ने एवी ज रीते आ अनंत कोटि ब्रह्मांड ने चलावाळुं स्वरूप क्या बैठू छे? आपणे महामंत्र में बोलिए निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। सुंदर साथ ई ब्रह्मलोकनी अंदर जे दिव्य कंचनना सिंहासन पर ई महास्वरूप बेही अने आपणे आ मायानो खेल देखावे छे। सुंदर साथ जी तो आ संसारनी अंदर भीमभाई ने श्याम भट्ट ने कहे श्रीजी संसारनी अंदर परमात्मा की सत्ता से स्वरूप नहीं। अबे भीमभाई के देखो भाई आ नजर आगे चली एटला पासी चर्चा चालती थी। एक भाई चिट्ठी लेने आ गया,
પત્રી પહોંચી બિહારી મહારાજને નિયમ બનાવી દીધા અને એમને કીધું કે જેને અમે સુંદર સાતમાંથી બહાર કાઢ્યા એમે તમને પાછા સામેલ કર્યા. હે શ્રીજી મહારાજ ઠાકોર, હવે હું જે નિયમ બનાવું છું સખ્ત નિયમ છે એનો તમે પાલન કરજો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. सो तुम भी कीजिए ये बात बहुत सिरे, ये बात तुम हुत करो जो इत भी आन फिरे. एक तो नीच जात को सुनायो नहीं तारतमा. सुंदर साथ आ नियम बनाया. कितना? 3. એમને કીધું કે બિલકુલ જે બ્રાહ્મણ હોય ને એને તારતમ દેજો, બીજાને આપતા, બીજાને દેતા જ નહીં. અચ્છા, પહેલા તો કહી દઉં સુંદર સાથજી, આ બિહારી મહારાજ અધર્મના રસ્તા પર ચાલ્યા. કયા રસ્તા પર? બીજું કીધું વિધવા સ્ત્રીને તારતમ નહીં આપતા. અને તીસરા હમ ઓર तुम प्रचार करेंगे. तीसरा कोई महाराज बनવું જોઈએ નહીં, નહીં તો પછી આપણી કોઈ પૂજા કરે નહીં. આ ઢોંગી મહારાજોનો ખેલ છે. રાજ્ય શું કીધું કે કોઈ સુંદર સાથની મારી પહેચાન થાય તેમને બીજાને બતાવી દેવું. બિહારી મહારાજ કહે છે કે ના, હમ અને તમ ઈ જ્ઞાન देंगे નહીં. ये 3 बात को जो जोर की जो धर्म उज्जवल देखियो कोई करे ना निंदा कीता અને ધર્મ ઉજળો હશે. શ્રીજી તમે આ 3 વાતનું સખ્ત પાલન કરજો. જવાબ 3 बात का हम तुम्हें लिखे बनाए. અને હવે શ્રીજી લખે છે. કોણ લખે છે? શ્રીજી સાહેબ લખે છે કે એ બિહારી મહારાજ, જ્યારે આપણે સદગુરુ મહારાજના ચરણોમાં બેઠા હતા ગાંગજીભાઈના ઘરે, સત્સંગ ચાલતો હતો અને ત્યાં એક ખોજીભાઈ સબ્જી વેચવા આવી હતી. ખબર છે? અને મુસલમાન હતી. મુસલમાન બધું જ ખાઈ જાય ને ભાઈ, ગાયને હલાના ઢીકડા માંસ ખાય. નીચ કોને કહેવાય? જેના કર્મ નીચ છે એને શું કહેવાય? નીચ. તો મુસલમાન તો એક તો નીચ હતી, दूसरा वो विधवा स्त्री હતી. ખોજીભાઈ અને સદગુરુ મહારાજે રહીબાઈની વાસના પહેચાનીને એને તારતમ દીધો તો કે નહીં. અને तीसरी बात, हम और तुम तारतम देंगे तो मोतीडा वेराणा भरतखंड में रूहें आई 4 वर्णों में ही. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર ત્રણેય में બ્રહ્માત્માઓ આવી છે. એને કેવી રીતે જગાવવાના? આ કદી સંભવ નથી. હવે શ્રીજી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. બોલો શ્રી. सो ए बात तुम देखी उनकी दृष्टि जात भेद पर नहीं, કે સદગુરુની દૃષ્ટિ કદી પણ જાત ભેદ પર નહોતી ને નાતી. જીત દેખો અંકુર ધામનો ગિનિયો નહીં ઊંચ નીચ. જ્યાં પણ પરમધામની આત્મા હોય તેને ઊંચ નીચના બંધનમાં બાંધતા નહીં. હે બિહારી મહારાજ, એ તો સંસાર વાળોની રાહ છે, પરમધામ વાળોની રાહ નથી. और જેને પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એ બીજાને બતાવે. सोई लिखी वेद कदेब में जहां भक्त प्रकट होए तिनकी जात पात न देखिए वैकुंठ वालों की राह. हे बिहारी महाराज, ये तो वैकुंठ वालों ની રાહ છે, પરમધામ વાળો ની થોડી છે. હવે આ જાતિ પરંપરા આવી ક્યાંથી એનો થોડા ખુલાસો સાંભળી લો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. શ્રી રાજ જય રાજ, જય જય રાજ શ્રી રાજ. श्री राज जय राज, जय जय राज श्री राज. रेवा दो भाई, मन खबर છે कि हाँ भले आप लोग दिन भर कार्य करते हो, करना चाहिए, अच्छी बात है, पर 1.5 घंटा सत्संग ની અંદર કોઈ પણ આલસ્યને આવવા દેતા નહીં. તમને હું એક વો ટેબ્લેટ આપું, કોઈ પણ નીંદર આવે, આલસ્ય આવે, કદી નહીં આવે સાહેબ. હાર સત્સંગમાં મેં દઉં, આ સત્સંગમાં પણ આપી દઉં. એ પાછી ખુદને ઉપર પ્રયોગ કરવાનો, બીજા ઉપર નહીં, સાઈડ ઇફેક્ટ હોગા ભાઈ. હા, આવું કામ છે. એમાં શું કરવાનું? જ્યારે બેઠા નિંદ્રા આવે ને, ચીમટી ભર લેવાની. શું કરવાનું? એને શું કહેવાય? ચીમટી કહેવાય ને. જ્યારે શું કહેવાય બેનો? ચીમટી કહેવાય ને. એ પોતાની ચીમટી ભરી લેવાની. નીંદ આવે, હા, નિંદ્રા કદી ન આવે. અને આ બીજાને તમે આ ગોળી આપશો તો સાઈડ ઇફેક્ટ હોગા. એટલે વ્યારે સુંદર સાજી
હવે વાત ચાલે છે જાતિ પરંપરા ભારત વર્ષમાં ક્યાંથી આવે? જ્યારે સૃષ્ટિના પ્રારંભથી કઈ જ પણ બન્યું નહોતું ત્યારે આપણે આ વિસ્તાર સૌથી પહેલા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કલાબ ગ્રામથી થઈ, હિમાલયથી. એના પછી પ્યારે બંધુઓ 4 વેદ આયા, મનુસ્મૃતિ આવી. એક ઘરના 4 લોકો હતા. કેટલા? 4. એ વખતે મનુ મહારાજે વિચાર કર્યો વસ્તી કમ થી, હવે સંસારને ચલાવવો કેવી રીતે, દેશને ચલાવવું કેવી રીતે? તો એમને 4 ભાગોમાં એમને બાંટી દીધા. જેમને અંદર જેવા ગુણ હતા એમાં એમને ડિવાઈડ કર્યા. જેમ કોઈ આશ્રમ શાળાનું જીવન સાહેબ જીવે ને, એમને ખબર કે પાણીની ટુકડી અલગ, ઝાડુ લગાવવાની ટુકડી અલગ. હા સાહેબ, હું આશ્રમનું જીવન જીવ્યો છું એટલે મને ખબર. પરોસવાળાની ટુકડી અલગ. એવી જ રીતે પ્યારા બંધુઓ 4 મનુષ્યને 4 વિભાગમાં બાંટ્યા. કોને? મનુસ્મૃતિ. મનુસ્મૃતિએ એમ કીધું કે જેને જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાની જે મનુષ્યની અંદર ક્ષમતા વધારે છે એ બ્રાહ્મણ છે. જેને જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા વધારે એને શું કહેવાય? બ્રાહ્મણ. પણ જે જ્ઞાન નથી ગ્રહણ કરી શકતો અને જે લડી શકે, જાનવરોથી મનુષ્યની રક્ષા કરે લડીને, એને શું કીધો? ક્ષત્રિય. અને જે નથી જ્ઞાન ગ્રહણ કરી શકતો, જે લડી પણ નથી શકતો, એ કેવલ વેપાર સામાન એક જગ્યાથી બીજા જગ્યાએ લઈ પહોંચાવી શકે, એને વૈશ્ય કીધો. શું કીધું? વૈશ્ય. અને તીસરા થા શૂદ્ર. શૂદ્ર એ સેવક. એ ના તો જ્ઞાન ગ્રહણ કરી શકે, ના લડી શકે, ના વેપાર કરી શકે, તો કોઈક સેવા કર ભાઈ. સેવકને શું કીધું? શૂદ્ર. આ वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति कहती है जन्मनाथ जायते शूद्र कर्मणात द्विज उच्चते. मनुस्मृति कहती है जन्म से सब शूद्र है, सब नीच है. कौन? ब्राह्मण पर नीच. शंकराचार्य को पूछो, मनुस्मृति का 10वां अध्याय ना 65वां श्लोक में आ बात लखेली है. क्या लिखा हुआ है कि भाई जन्म थी ब्राह्मण पर नीच है, ક્ષત્રિય ભી નહીં છે, વૈશ્ય પણ નહીં છે અને શૂદ્ર ભી નહીં છે. હવે એમાં 4 વિભાગ બનાયા હતા. અગર એમાં ગરબડી આવે, જે બ્રાહ્મણનો વિભાગ છે, કલ બ્રાહ્મણો જે જ્ઞાન ગ્રહણ કરે છે એમની શાદી પણ થશે. હો સકતા હૈ 2 બાળકો જ્ઞાન ગ્રહણ કરી શકે, તીસરું બાળક લડશે, એ જ્ઞાન ગ્રહણ કરી શકે નહીં. તો એ નગરીના રાજાને ચાહીએ, આ મનુસ્મૃતિ અધ્યાય નંબર 10 શ્લોક નંબર 65 એમાં આ વાત લખેલી છે. તો મનુ મહારાજ કહે છે કે એ રાજ્યના રાજાને ચાહીએ કે બ્રાહ્મણના ઘરમાં જે બાળક છે એ વિદ્યા નથી ગ્રહણ કરી શકતું પણ લડવામાં એની રુચિ છે, એને ક્ષત્રિય ઘોષિત કરે. બ્રાહ્મણના ઘરમાં જે બાળક છે એ ના જ્ઞાન ગ્રહણ કરી શકે, ના લડી શકે, એ કેવલ સેવા કરે, તો એ રાજ્યના રાજાને ચાહીએ કે એને શૂદ્ર ઘોષિત કરે. અને જે શૂદ્રના ઘરે જે બાળક પેદા થયું એ જ્ઞાન ગ્રહણ કરી શકે છે ને લડી શકે છે, તો એ રાજ્યના રાજાને ચાહીએ કે એને બ્રાહ્મણ ઘોષિત કરે અને ક્ષત્રિય ઘોષિત કરે. પણ સહી શું? એકવાર ટુકડી બની ગઈ બદલાય નહીં. ત્યાંથી બધો કબાડો શરૂ હોવા. અને ઇતિ અંદર પરંપરા રોગ આવી ગયો. શું આવ્યું? અને એના પછી દવા છીડકી નહીં. દવા નહીં છીડકી એટલે શું થાય? સમજી ગયા? બોલો. એનું ખંડન મંડન કરવા વાળા જ્ઞાની મુનિજન હતા, એનું અંતર ધ્યાન થઈ. એના પછી પ્યારે બંધુઓ મુખ્ય ધર્મનિષ્ઠ રાજા જતા રહ્યા, એટલે આ વર્ણ વ્યવસ્થા ચાલતી આવી. અને એમાં આ વર્ણ વ્યવસ્થામાં મનુષ્ય બટાઈ ગયા. એના ભોગ પ્યારે સુંદર સાજ આ બિહારી જેવા બની ગયા. એના ભોગ કોણ બન્યું? બિહારી જેવા બની ગયા. એટલે અહીંયા પ્યારે સુંદર સાજી રાજ્ય મહારાજ કહે છે કે સુંદર સાજ તો 4 વર્ણોથી બહાર છે, પણ આયો 4 વર્ણો માહી. સુંદર સાજ તો 4 વર્ણથી બહાર. અરે મારો સવાલ છે, કોઈ પણ બ્રાહ્મણને પૂછી લેજો તમે, 4 વર્ણ વ્યવસ્થા કોને આપી? મનુ મહારાજ. તો મનુનો બાપ કયા વર્ણમાં હતો? પૂછો એમને, એક એમનો ઉત્તર નહીં મળે તમને.
જ્યારે મનુ મહારાજે એ વર્ણ વ્યવસ્થા બાંટી તો મનુ મહારાજના જે બાપ દાદા હતા એ કયા વર્ણના હતા એનો ઉત્તર એમની પાસે નથી. કેમ કે એ વખતે આ ટુકડો એમ કોઈ બતાયું નહોતું. આ તો સંસાર ચલાવવા માટે ચલાયું હતું. पर प्यारे सुंदर साथ जी ये पण एक कैंसर बनी गयु. जातिवाद पर क्या बन गया? कैंसर बन गया. और मानव आज भी उसमें पीड़ित होता है. सुंदर साथ इसके पीड़ित ये बिहारी जी है. और श्री जी एक नीच कौन है? जो मांस का सेवन करे, मदिरा का सेवन करे, नीचता का सेवन करे, गाली गलोच का सेवन करे, એને નીચ કહેવાય. સમજાય? નીચ કર્મોને ગ્રહણ કરીને નીચ કહેવાય. તો સુંદર સાથ ન્યા પર શ્રીજી પત્રી લખે છે કે બિહારી મહારાજ આ તો વૈકુંઠ વાલોની રાહ છે, એ આપણી પરમધામની રાહ નથી. બોલો શ્રી प्राणनाथ. ये राश्री देवचंद्र हमको तुम आगे दिखाई, सोई तुम सब साथ को अब वो ही देवो बताए. बिहारी महाराज इन सब से कबाड़ा से बाहर निकल करके शुद्ध मनुष्य बन जाओ, शुद्ध धार्मिक बन जाओ, शुद्ध धार्मिक गुरु बन करके परम धाम का ज्ञान बांटो, उसमें ही तुम्हारा न हमारा कल्याण छे. आ पत्री लखी और श्रीजी मोकली दीदी. क्या मोकली? નવતનપુરી. અત્યારે પણ પ્યારે સુંદર સાજી, સુંદર સાત તો છોડો, અત્યારે તો મોટા મોટા ગાદીપતિઓની અંદર પણ આ લીલા વ્યાપ છે. પૂજ્ય સ્વામીજી એકવાર મને વાત સંભળાવી હતી. એક જગાના એક મહારાજ હતા, એમને કીધું તું કે હું તમારા ઘરમાં આવીશ, ભોજન લઈશ, પણ એક કામ કરજો, મારા માટે બર્તન નવા લાવજો. શું કરજો? બર્તન પણ નવા. ઓ ભાઈ બર્તન ભી નવા લાયા. એના પછી સીધું પણ નવું લાવજો, ચૂલ્હો પણ અલગ બનાવજો. બનાવ્યો એના પછી એ ખબર પડી કે આ ભાઈ છે ને એ તો બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્યમાં આવતો નથી, આ તો શૂદ્રમાં આવે છે. પછી મહારાજે કહી દીધું કે ના, તમારે ત્યાં હું ભોજન લઉં. આવા મહારાજો મનમાં અગર આવું પાળતા હોય તો એમને શું કરવાનું? આ સ્પષ્ટ શબ્દોની અંદર हिंदी गुजराती जिसमें भी सुना देना उनको, ऐसी परंपरा गले में बांधते हो तो घटीना बे पड़ काढवाना. કેટલા પડ કાઢવાના? ઘટીના બે પોડ કાઢવાના અને ગળામાં બાંધી લેવાના. ક્યાં બાંધવાના? ગળામાં. અને એના પછી કઈ વાવડીને કૂવો મળે ને એમાં ઉતરી જવું. એમને સંસારમાં જીવવાનો અધિકાર નથી. મારા સુંદર સાથ, બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર જો કિસાન છે એમને અધિકાર નથી. પણ આ જે મનુસ્મૃતિના ભોગ બનેલા મનુ મહારાજે તો દેશ ચલાવવા માટે સારું કર્યું હતું, પણ જે ટુકડીઓમાં બટાઈ ગયા એના બાદશાહ બની ગયા. પ્યારે સુંદર સાથ. અને બાકીના આ જાતિવાદનો શિકાર બની ગયા બિહારી જેવા. તો અહીંયા શ્રીજી કહે છે બિહારી મહારાજ આ પરમધામની વાણી છે, આ જાતિવાદ માટે આવી નથી. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. એના પછી તો બિહારી મહારાજે ચિઠ્ઠી લખીને શ્રીજીને કીધું કે તમને પણ મેં પરમધામથી કાઢી મૂક્યા છે. તો હવે ભીમભાઈ ને રેવાયુની ભીમભાઈ કહે છે શ્રીજી આ કોઈને પણ તમે ત્યાં મોકલતા. અને यहाँ पर प्यारे सुंदर साजी क्या पहुंची गया श्रीजी? सूरत. सूरत ની અંદર સૌથી પહેલા ભીમભાઈ આગળ થયા. બધા સુંદર સાથને કીધું કે રાજ્યની વાતો ત્યાં મહારાજ ઠાકુરની અંદર શ્રીજીની અંદરથી અમને મળે છે. રાજ્યના દર્શન પરચા પણ ત્યાંથી મળે છે. બિહારી મહારાજ તો હાવ કોરો પથ્થર છે, ત્યાં કઈ છે નહીં. આજથી અમારા ધામધણી એ પણ આ શ્રીજી જે કહો તે હમારા શ્રીજી. અને ત્યાં ભીમભાઈ આગળ થયા, બધા સુંદર સાથ આગળ થયા. મહામંગલપુરી ધામ સુરત. મંગલ કામ થયું એટલે સુરતનું નામ શું પડ્યું? પાંચ મહામંગલપુરી ધામ સુંદર સાથ એ નામ પડ્યું. ત્યાં મંગલ કાર્ય થયું અને ત્યાં સૌથી પહેલા આરતી ઉતરી. બોલો શ્રી પ્રાણ. અને એ જ પ્રસંગ આવે છે કુરાનની અંદર. हजरत हज करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल कुछ किया दारुला बक्का. सुंदर साथ जेम मोहम्मद साहब मक्का थी हमने मदीना जाना पड़ा. कहां जाना पड़ा? मदीना. ત્યાં પોતાની ફોજ તૈયાર કરી અને પછી મક્કા પર ચડાઈ કરી અને પછી એમને જીતી લીધું. કોને? મોહમ્મદ સાહેબે. એવી જ રીતે શ્રીજી मदीना सूरत. मदीना को क्या कहा? सूरत को क्या बोले? मदीना. क्योंकि मक्का नवतनपुरी. जे मोहम्मद साहेब मक्का थी मदीना आया
એ ઘટાયું કે જેમ એમની સાથે આવી ઘટના થઈ હતી એ જ ઘટના કળિયુગની અંદર નિષ્કળંક બુદ્ધા અવતાર જ્યારે કળિયુગમાં આયા ત્યારે એમની સાથે પણ આ ઘટના ઘટી હતી, જે બ્રહ્મનો સંદેશો આ જગતમાં લઈને આવ્યા. ન્યા પ્યારે સુંદર સાજી આરતી ઉતારી પછી એવાકમાં લાલદાસ પહોંચ્યા. કોણ પહોંચ્યું? લાલદાસ. ત્યાં સુંદર સાતને દર્શન લીલા ચાલુ થઈ. કોઈક વૈષ્ણવ કેવા લાગ્યા કે આ પરણામીઓમાં તો ઉંદરના પગે ઘૂંઘર બાંધે છે. શું બાંધે? ઘૂંઘરી બાંધે. અને એમ કે છે કે કૃષ્ણ પ્રગટ થાય, એ પ્રગટ નથી થતો, ભોગ લગાવે એ વખતે ઉંદરના પગમાં ઘૂંઘરી બાંધી અને છોડી દે. ઘૂંઘરી વાગે એટલે એ લોકો કે કૃષ્ણ પ્રગટ થયા છે. બોલો શ્રી. એટલે આપણા જ નિદાન સંપ્રદાયને દુનિયા શું કહેતી? ઉંદરિયો ધર્મ. કયો ધર્મ કહેતી? જેને સત સમજમાં ના આવે. કોઈ કહેતે ઇનકે અનંત લોચન હે. પછી પ્યારે સુંદર સાજી ન્યા માયાનું જોરો બળ્યું. લક્ષ્મણ શેઠ બધા જહાજ ડૂબી ગયા. ફેક્ટરીઓમાં આગ લાગી ગઈ. શ્રીજી એમને કામ લેવાનું હતું. માંડ प्यारे सुंदर साजी निकल के आए. यहाँ करके श्री जी को मिलते हैं. અને એમને શ્રીજીએ કીધું ભોજન લઈ લો લાલદાસ. તો કે ના, હું તો નવતનપુરી ગુરુ ગાદીએ જઈને દર્શન કરી તો જ ભોજન લઉં, નહીં તો લઉં. શ્રીજી કે લાલદાસ ત્યારે જ્યાં પહોંચવાનું ત્યાં પહોંચી ગયો. હવે રૂઈની ગાદીઓ કઈ એમાં મળે એવું નથી. ત્યાંથી લાલદાસ સાથે થઈ ગયા અને અમદાવાદ હોતે હુએ ક્યાં આવી ગયા? સિદ્ધપુર. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. હવે જાણવા જેવી લાસ્ટમાં વાત છે કે જેને કોઈ તાંત્રિક ક્રિયા કરે તો શું કરવું? આપણે સમાજમાં અંધ પરંપરાઓ છે ને. સહી પરંપરા ક્યાં હે? કોઈકને પણ તાંત્રિક ક્રિયા થાય હોય, અગર બાય ચાન્સ થાય તો એવામાં કઈ નિર્ણય લેવો? ઈ સત્સંગ પ્યારે સુંદર સાજી આપણે સિદ્ધપુરની અંદર શ્રીજી પહોંચે છે ત્યાં રેવાદાસ. સિદ્ધપુર ત્યાં નજીક પડે છે ને ભાઈ. રેવાદાસ પંડિત મળ્યા, તીરથ ગુરુ. 22 દિન ત્યાં રહ્યા. જવાનો સમય થયો તો એને સોના મોહર આપી ગોરધનભાઈએ. ગોરધનભાઈ સુરતમાં આવી ગયા. પૈસાનું થેલું લઈને આવ્યા સાહેબ. હા, શેઠ હતા, બધું જ લઈને નીકળી ગયા હતા. અને ત્યાં આવીને શ્રીજીને વિચાર હતો કે આટલા બધા સુંદર સાથે એનો ઉપરાલો કેવી રીતે ચાલશે? પણ રાજ્ય મોકલી દા ત્યારે સુંદર સાજી આ સુરતની અંદર. અને એ જ ગોરધનભાઈ પ્યારે સુંદર સાજી ત્યાં એમને સોનો મહાર આપે છે. શ્રીજી કહે છે કે આજ આપણને કોઈ સત્સંગીઓને અમને જગા આપી, કાલ કોઈ બીજાને આપશે. એટલે એમના ધનમાં કમી નહીં થઈ જવી જોઈએ. અગર તમારા જીવન યાપનમાં એમે સહયોગ આપ્યો છે, તમારે પણ દુઆ આપવી પડે. તમારે દુઆ આપવી પડે. તો શ્રીજી કહે કે એને દુઆ પણ આપો અને આપણી પાસે જે મોહર હે એ પણ આપી દો. તો સાહેબ દુઆ તેમને મળી કે જ્યારે તારા વખારમાં કભી કમી આવે નહીં. આજ હમારી સેવા કરે, કલ કોઈ ઓર ધર્મની સેવા કરીશ તું. તો એના પછી પેલા મોહર આપી તો બ્રાહ્મણ પણ જાગ્યું સાહેબ. એને કીધું ઓ ये तो सोना मोहर રાખે છે લાગે, હાજી 2-4 દઈ દો. તો ગોરધન ભાઈ કે અરે રેવાદાસ, આ બધું છોડીને અમે આવેલા છે. માંગવું હોય તો માંગી લે. આ આલખનો ધણી ત્યાં ઉભો છે, એ કોઈ સતનો પ્રસાદ વાટે છે. આ જૂઠા ધનકો ક્યાં કરેગા? હવે ચાલતા રેવાદાસ કે કોણ છે? કે પેલા ઉભા શ્રીજીને કહે છે. ત્યારે ચાલતા 4 વચન સંભળાયા. કેટલા? 4. હવે પ્યારે સુંદર સાજી એ 4 વચન કયા હતા? આપણે 10 જ મિનિટ છે સત્સંગની. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. મને પણ ખબર છે કે 45 મિનિટ ही મગજ કામ કરે. એનાથી અગર વધારે થાય તો ડબલ ડોઝ. એમાં કારણ છે અમે જાણીએ છીએ. ત્યારે બંધો ક્યોંકि હું સત્સંગ રોકી નહીં તમને વાત કહું છું. એક તો આપણે સામને ભોજન લઈએ. શું લઈએ? ભોજન. તો બચી કુછી जो ऊर्जा છે એ ક્યાં લાગી જાય? એક ફેસ જાય જઠરાગ્નિ એને ચલાવવા માટે, અને બીજો ફેસ ક્યાં જાય? મગજને એક્ટિવ રાખવા માટે. હવે લાઈટ તો દિવસે ચાર્જિંગ થયું જ નહીં. જેટલું થયું એ ગોળો તો દિવસે બળ્યો. હવે ઓવર ટાઈમ આ મશીનને તમે લોડ આપો તો શું થાય? લપઝપ. આ ગોળા આપણા શું થાય? તો આપણે ફીર કહીએ કે અરે જલને આવી પાસે લપઝપ થાય ને.
તો આપણે ઉર્જા ક્યાં જાય? જઠરાગ્નિ. હવે બચી કચી ઉર્જા જેમ જેમ રાત્રિ થાય તેમ તેમ આ ચાર્જિંગમાં જાય. આ બોડી શામાં જાય? ચાર્જિંગમાં જાય. એટલે આપણે નિંદ્રામાં જતા રહીએ, પછી ઉઠીએ તાજગી મહેસૂસ થાય. અરે બેટરી ચાર્જિંગ કરવા ગયા હતા, બોલો શ્રી. એ ક્યાં હતું? ચાર્જર, બેટરી ચાર્જિંગમાં. તો આપણને કે અંદરથી અવાજ આવે, એ બેટરી ચાર્જિંગ કર. તો આપણે કહીએ નહીં, હજુ થોડી વાતો છે, કરી લેવા દો. એવું જ છે. એટલે ચિંતા નહીં કરતા. આ તો તમે ધર્મની અંગેઠીએ બેહી ગયા, વધારેની તો કકડા તો થવાશે જ. કઈ ને કઈ તમને આ ધર્મની ભટ્ટીએ બેહી ગયા એટલે મળશે ને. જેમ રેવાદાસ 52 દિવસ કઈ નહીં લઈ શક્યા, પણ છેલ્લે જતા જતા 4 વચન સાંભળ્યા. કેટલા? 4. શ્રીજી હવે જતા જતા શું સંભળાવે? કીધું કે રેવાદાસ, આ કાલમાં એનું બ્રહ્માંડ છે, આના અધિપતિ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ છે. એના ઉપર તમે દેખો તો આદિ નારાયણ. એના પછી અક્ષર પુરુષ જેને ઓમની ભૂમિકા કહેવાય, યોગમાયા, એના પર દિવ્ય પરમધામ છે. અને જમનાજી બતાવી દીધી. જમનાજી છે જ્યાં અમારી દિવ્ય આત્માઓ સ્નાન કરતી. જમનાજી 7 ઘાટ, અમૃત વન, અમારું આંબાનું વન છે. લાલ હરા વૃક્ષ, રંગબેરંગી પત્તા, ત્યાં એની રોશની ટકરાય છે. એને પાર કરો તો લાલ હરા વૃક્ષ. ચાંદની ચોક આવે, એને સામે જાઓ તો નવભૌમ 10મી આકાશીનો રંગમહોલ, એ દિવ્ય અમરલોકનો રંગમહલ. એની દીવારો આવી નહીં. આ દીવારમાં માથું મારો તો માથું શું થાય? માલિશ થાય, ફૂટી જાય? ફૂટી જાય. परमधाम का रंगमहल ऐसा है कि दरवाजा वगर पर तमे जाओ ने निकली सके, क्योंकि अमरलोक की दीवारों से हर जगह ब्रह्म व्याप्त है. वहां की दीवारें बोलती है. परमधाम ना रंगमहल नो मुख्य चौकना दर्पण रंग नो कमाड छे ने साहेब, हीराना कमाड में ये तमे 7 वनना फळो पण त्यां तोड़ी सको, एटली त्यां शक्ति छे. बोलो श्री. क्योंकि हर जगह ब्रह्म व्याप्त छे. आ बात कैसे प्यारे सुंदर साजी रेवादास. एटले दर्पण रंग नु कमाड, 28 स्तंभ चौक, 4 चौरस हवेलियां, 5મી गोळ हवेली और रेवादास. અને ઈ હવેલીમાં કંચન રંગના સિંહાસન ઉપર શ્રી રાજશ્રી ઠાકુરાણીજી બિરાજમાન છે. પરમાત્માનું દિવ્ય સ્વરૂપ છે. લાખ તલીલા લેડિયા મેરે જીવ કે યહી જીવન. અને ત્યાં દાડમની કલીઓની જેમ આપણે ત્યાં બેઠા છે. અને અહીંયા આપણે કોહળાની જેમ, અહીંયા આપણે કેવી રીતે? તરબૂજાની જેમ. અને ત્યાં કેવી રીતે બેઠા? દાડમ કહેવાય ને, અનાર. એની કલીઓ કેવી રીતે હોય? બેઠી હે દાડમની કલિયા. અને સંસારમાં આપણે કેવી રીતે બેઠા? બધા સુંદર સાથે ખબર હે. ત્યાં નિસ્બત છે, यहाँ निस्बत ये अद्वैत भूमिका है, ये द्वैत भूमिका है. ये द्वैत भूमिका, पहली अद्वैत भूमिका है. आ श्रीजी જ્યારે રેવાદાસને સમજાવે છે, રેવાદાસનો ડેલી પાઠ કરે. હવે યજ્ઞ કરવાનું છોડી દીધું, હવન કરવાનું છોડી દીધું, ડેલી માળા લઈને બેહી જાય. એટલે વિચાર કરે આ કાળમાયનું બ્રહ્માંડ છે, એના પર યોગમાયનું બ્રહ્માંડ છે, એના પર પરમધામ છે. અને પરમધામની અંદર જમનાજી, 7 ઘાટ, અમૃતવન, ચાંદની ચોક, નવભૌમ 10મી આકાशिका रंगमहल, 100 सीढ़ियां, 20 चांदे, मुख्य द्वार चौक, दर्पण रंग का कमाड, 28 स्तंभ चौक, 4 चौरस हवेलियां, 5મી गोल हवेली. दाडमनी कलियोनी जेम हमारी परातम बैठी छे. राज्य श्यामाजी हामे कंचन रंगना सिंहासन पर दिव्य स्वरूप में बैठा छे. एमना चरणों में प्रणाम. आवू प्रणाम डेली आवू जवू एम दोहरावे. एमना ज मित्र केशवभाई कीधु के रेवादास, आ ओम भूर्भुवस्वः तस्य वेतोर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम स्वाहा. ई भूली गया? आ तो तू करतो ज नथी. आ बाप दादा आपड़ा रटता आ मंत्र. तो के नहीं, हवे मने कोई महामंत्र ने वात मळी छे. અને ઈ પાછો સંથાઈને માળા કરે. હો કોઈને કે યજ્ઞશાળાથી દૂર જાય કરે. પછી કેશવદાસને ખબર પડી ગઈ, ઓહો હો, એ પણ પંડિત હતા, જ્ઞાની હતા, ઉપનિષદ વાંચતા, વેદ વાંચતા. એટલે ખબર પડી કે ઓહો હો, આ અમરલોકની વાતો છે, આ 14 લોકની વાતો નથી. આ ક્યાંથી લાયો ભાઈ? ક્યાં મળ્યું તને આ વાત બધી? ક્યાં મળી? અમારે यहाँ 22 દિવસ સુધી અહીંયા संतो आया था. एक संघ आयो तो
અને એ આ જ્ઞાન દઈને ગયા કઈ બાજુ ગયા? આ પૂર્વમાં ગયા. હવે રેવાદાસ તો ખાલી મળવા માટે આવ્યા હતા ને. એના પછી રેવાદાસને કેશવદાસ બોલવા લાગ્યા. રેવાદાસને કેશવદાસ કહે છે, રેવાદાસ એ તો અક્ષરાતીત થે, तुम्हें ना કરી पहचान, मैं तो उत ही जात हूं, मुझे आया ईमान. જા રે રેવાદાસ, તને ધિક્કાર છે, તું पंडा का पंडा रह गया है. तो साक्षात अक्षरातीत थे, एक क्षत्रिय के तन में बैठ के आए थे, पर बुद्धू तेरी अंधी आंखें उनके दिव्य स्वरूप को पहचान सकी. किस तरफ गए? पूर्व में साहिब घर वालों को कहे नहीं, उसी दिशा में चल पड़े. दिल्ली में जाकर के मिले श्री जी को. कहा? दिल्ली में लाल दरवाजे मिले, वहां ज्ञान प्राप्त किया. फिर प्यारे सुंदर साथ जी सिद्धपुर में आए और वहां पहला मंदिर बनाया. बोलो श्री. पहला मंदिर थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर. પહેલું થાણું કોઈ બનાવ્યું અને પછી એમને તારતમ આપ્યો રેવાદાસ. એના પછી શ્રીજી પ્યારે સુંદર સાજી ત્યાંથી નીકળી ગયા મેરતામાં ગયા તો કોઈ સત્સંગ સાંભળવા આવે જ નહીં. એને કીધું કે સત્સંગ બધા કેમ નથી સાંભળવા આવતા? તો અમારે અહીંયા તાંત્રિક છે. કોણ છે? આપણે કહેતા ને ભુવા. આ એવા કોઈ સંસારના ભુવા નહોતા, આ સિદ્ધ ભુવા હતો. આ પોતે તપસ્યા કરી અને પછી એને સિદ્ધ કરેલા મંત્રો હતા. એક હોતા હે ભુવા, બોલચાલની ભાષામાં વારસાગત ધાગા દોરાના ભુવા બની જાય. આ ભુવા એવા હતા સાહેબ, તાંત્રિક હતા. તો એ જે પણ પોતે ભૂત પલિત ચુડેલ ડાકીણી સાકીણી એને ભસ્મ કરીને રાખતા. એ હજારોમાં કોઈ એક આદો હોય. હા, હર જગ્યાએ એસા ભુવા નહીં મળે. તો શ્રીજીના જમાનામાં સિદ્ધપુરમાં આવા ભુવા એમને મળ્યા હતા. એમને વિચાર કર્યો કે શ્રીજી એમની સાથે ધર્મનો વાર્તાલાપ કરવા માટે પહોંચ્યા. તો એમને જવાબ આવડે? ધામની વાતો તો આવડતી નહોતી, એટલે એમને કીધું હું અત્યારે વાત કરી શકું નહીં, મૌન. પછી ભૂત પલે ડાકણી સાકણીને આદેશ કર્યો કે આ શ્રી પ્રાણનાથજી છે, એમના સાથી છે, એમને પહાડ લાવીને દબાવીને મારી નાખો. એ તંત્ર વિદ્યા એ વખતે ચાલતી, મંત્ર વિદ્યા ચાલતી. એ મેલી વિદ્યાના આ ધણી હતા લાભાનંદ હતી. ત્યારે એમને આદેશ કર્યો દૈત્યોને ભૂતોને, घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बैठा ठोर, पंचवासना सब देव जहां खड़े तहां मंत्र चले क्यों और. बोलो श्री. प्यारे सुंदर साथी, एना पेला तो दैत ने डाकिणी साकिणी ने भूत आ बधु काम करता. पर विचार करो कि शंकर भगवान तो डाकिणी साकिणी भूत पलेतना तो मिनिस्टर छे, અને ઈ ફ્યુઝ નિકાલ લે તો ઈ ગામમાં લાઈટ આવે, ઈ ભૂત પલેટની અંદર શક્તિ આવે. શંકર ભગવાન કે એની સેવા હું હાજર છે ને તમે નિયમ ગગલાઓ છો. એ ધણી સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે. આ તો આસભાઈની આતમ સાહેબ પન્નામ પહોંચીને બીતક અવતરણ થયું તો આપણને ખબર પડી કે જ્યાં રાજજી અને સુંદરસાદ હતા ત્યાં એકેલા નહોતા. 33 કોટી દેવતા ત્યાં પરિક્રમા કરે છે અને અક્ષરની 5 વાસનાઓ ખડેદમ હાજર રહેશે. જ્યાં રાજ્યની વાણી સત્સંગ વાણી થતી હોય, રાજ્યની બેઠક હોય, ત્યાં 33 કોટી દેવતા પરિક્રમા કરે છે. અક્ષરની 5 વાસનાઓ ત્યાં ઉભેલી હોય છે. વિચાર કરો, આ વાત ક્યાં ખબર પડી? પન્નામાં વાણી ઉતરી ત્યારે. આ લાભાનંદ યતિના એક પણ મંત્ર ચાલ્યો નહીં. મારો કહેવાનો અર્થ ઈ છે સુંદર સાથ, તમને કોઈ પણ કે અમને દબાવીને મારી નાખું, એમનો ઘરનો સત્ય નાશ કરી નાખું, ફલાણી કરી નાખું, ઢીકણું કરી નાખું, તમારે ખાલી મનમાં રાષ્યમાં બોલવું. શું બોલવું? તારતમ મંત્રનો અવારનવાર મનન કરવું અને રાષ્યમાંનો જપ કરશો તો દુનિયાનો કોઈ પણ મંત્ર લાગે નહીં. કેમ કે એ રસ તારતમ તનો ચડ્યું જહર ઉતારે, નિર્ભીક કાયા કરે જીવ જાગે કરારે. તો સુંદર સાજી એમે તો લાગે નહીં, પણ ક્યારે લાગે બતાવું? આપણે છત્રી મોહગી લાયા હોય અને એને આપણે ચાકુથી કાણી કરીને પાછા બહાર જઈને કહીએ કે હું ભીગું નહીં, તો થાય? વરસાદ અંદર ન પડે એ બને? પડવાનો કેમ? આપણે ન્યા કઈ જન્મ જતન કરીને આ તારતમ જ્ઞાન મળ્યું, પરમાત્મા મળ્યા, પ્રાણનાથ મળ્યા, અમર વાણી મળી, અને એ જ્ઞાન લીધા પછી આપણે વિચાર કરીએ
એમ સુંદર સાથ તો નથી કરતા, પણ સંસારની સંગતિમાં આવી અને પાછા એક લોટી લગાવી લે, હમણાં કોઈ દેખતું નથી. એના પછી એ છત્રી કેવી થાય? કાણી થાય. તો પછી વરસાદ પડે ને પડે. એટલે પ્યારે સુંદર સાજી નિયમનું પાલન કરવું. તો દુનિયાનો કોઈ પણ ભૂવો હોય, કોઈ પણ ડાકેણી છાકેણી હોય, કોઈનો પણ મંત્ર લાગતો નથી. કેમ કે પરમધામનું જ્ઞાન સૌથી ઊંચું જ્ઞાન છે અને આ બ્રહ્માંડની અંદર એ શક્તિ પ્રગટ થઈ છે. જેમ લાભાનંદ યતિની કોઈ પણ શક્તિ નહીં ચાલી, તો સુંદર સાતની સામે અત્યારે પણ કોઈ શક્તિ ચાલવાની નથી. પણ આપણી કમજોરી ક્યાં છે? ઈમાન ઓર પ્રેમ. ક્યાં કમજોરી આપણી? વિશ્વાસની કમી અને પ્રેમની કમી. જ્યારે આ કમી થાય ત્યારે દુનિયાની શક્તિ આપણને પરેશાન પછી કરે ને કરે. એટલે સુંદર સાજ ઈમાન પર અડગ રહે તો આવી કોઈ શક્તિ નડતી નથી. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. આટલું સ્વીકાર કરે. કાલની ચર્ચામાં અહીંયાથી આપણે હરિદ્વારમાં જઈ અને ધ્વજા નિકળંગ ભૈરે નૈરે નવખંડો આરતી કરી દેશું અને શ્રી પ્રાણનાથજીને જાહેર કરી દેશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. अब चौपाई. घर पर्वत उठो नहीं, घर पर्वत उठो नहीं, तब हार के बैठा ठोर, तब हार के बैठा ठोर. पंचवासना सब देव जहाँ खड़े, पंचवासना सब देव जहाँ खड़े, तहाँ मंत्र चले क्यों रे, तहाँ मंत्र चले क्यों रे. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. प्रणाम. प्रणाम.